ओम नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरि ओम। यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिम् ईडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
புத்ரேதி தன்மயதயா தரவோபிநேதுः तं சர்வபூதஹிருதயம் முனிம் ஆனதோஸ்மி. யஸ்வானுபாவமகிலஸ்ருதிசாரமேகம் அத்யாத்மதீபம் அதிதிதீர்ஷதாம் தமோந்தம் சம்சாரிணாம் கருணயாஹ புராணகுஹ்யம் தம் வியாசசூனுமுபயாமி குரும் முனீனாம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். சச்சிதானந்தரூபாய விஸ்வோத்பத்யாதிஹேதவே தாபத்ரய விநாசாய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நுமः. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய ஹரயே பரமாத்மனே பிரணதக்லேஷநாசாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமः பங்கஜநாபாய நமः பங்கஜமாலினே நமः பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்க்ரயே. त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्. सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं जानकीकान्तस्मरणं हर नमः पार्वतीपतये. देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तना संहृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान्. नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सुहे नाथ स्वधाम नय मामपि. श्रीमद्भागवतत्तिल 11வது ஸ்கந்தத்தில் 11வது பகுதியில் உத்தவருக்கு பகவான் உபதேசம் பண்ணக்கூடின அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் இப்போ இருக்கோம். பரமபாகவதனாக இருக்கிற உத்தவருக்கு கிருஷ்ணன் உபதேசம் பண்ணக்கூடின ஒரு கீதை, நம்ம அதை உத்தவ கீதான்னு சொல்லுவோம். உத்தவ கீதா அப்படிங்கிற பெயர் இங்கே இப்போ சொல்லலை, ஆனால் உத்தவருக்கு இருக்கிற உபதேசமாக இருக்கிறதுனால உத்தவ கீதா. இப்போ பகவத்கீதான்னு தான் சொல்கிறோம், அர்ஜுன கீதான்னு சொல்லலை. ஆனால் அந்த வித்தியாசத்தை தெரிவிக்கிறதுக்காக உத்தவ கீதா அப்படின்னு சொல்கிறது. பகவத்கீதையில் இருக்கிற என்ன ஒரு விஷயம் இருக்கோ அதே விஷயம்தான் உத்தவ கீதையிலையும் இருக்க முடியும். உபனிஷத்தில் என்ன இருக்கோ அதுதான் கீதையில் இருக்கு. அதனால தான் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிரம்ம வித்யா தான், உபனிஷத் சொல்லக்கூடிய ஞானம்தான், அதுதான் உத்தவ கீதையிலையும் இருக்கு. ஆனால் அதுக்கு இருக்கிற அதிகாரிகளோட பேதத்தினால உபதேசத்தில் வித்தியாசம் வந்துடும். சில பேர் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு உலகத்தில் கர்மா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இந்த ஞானத்தோட ஸ்வரூபத்தை மட்டும் இப்படி தான் இருக்கும்னு ஒரு வாட்டர் டைட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போட முடியாது. ஏன்னா ஞானிகள் பல விதத்தில் இருந்திருக்கா. ஞானிகள் இப்போ ஜனகர் மாதிரி ராஜாவா ஞானிகள் இருந்திருக்கா. கிருஷ்ணனையும் நாம் அவதார புருஷர் பகவான் அப்படின்னு ஞானின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணனை மாதிரி இருந்திருக்கா. வியாசர் மாதிரி இருந்திருக்கா. பகவத் பாதாள மாதிரி ஆச்சாரியால இருந்திருக்கா.
சுகரை மாதிரி இருந்திருக்கா, இப்போ பகவான் ரமணரை மாதிரி இருந்திருக்கா. எல்லாமே பார்த்தா ஒன்றுக்கு ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்கு. எல்லாமே வேற வேற விதம். இந்த வித்தியாசம் எங்கிருந்து வந்தது? பிராரப்தத்தினால வித்தியாசம் வந்துடுது. அந்தந்த சரீரத்துக்கு இருக்கிற பிராரப்தத்தில் இருக்கிற வித்தியாசம். அதுபோல குரு சிஷ்யனுக்கு கொடுக்குற உபதேசமும் அந்த சிஷ்யன் எதுக்கு தகுதியோடு இருக்காரோ அதுக்கு தகுந்தபடி இருக்கிற உபதேசம் தான். சில சிஷ்யன்கிட்ட குரு சொல்லுவார், நீ ஞானத்தை அடைஞ்ச அப்புறம் நீ கர்மா பண்ணுப்பா, கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே அப்படின்னு அர்ஜுனன் கிட்ட கிருஷ்ணன் சொன்னான். உனக்கு கர்மாவில் தான் அதிகாரம். இப்போ டைரெக்டாக நான் மனன நிதி தியாசனம் பண்ணி ஆத்ம ஜான நிஷ்டனா உட்கார்றேன்னு பார்க்காதே. யதி தர்மம், சந்நியாச தர்மத்தில் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. இப்படி சங்கராச்சாரியர் பாஷ்யத்திலேயே அது சேர்த்துக்கிறார். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தேனா பாஷ்யத்தில் ந ஞானே அப்படின்னு. உனக்கு இப்போ டைரெக்டாக ஞான விசாரம் பண்ணி நிஷ்டையில் உட்கார்றதுக்கு உனக்கு இப்போ அதிகாரம் கிடையாது. ஆனால் அதே கிருஷ்ணன் அது கிருஷ்ணனோட உபதேசம் இப்படிதான்னு சொல்லி வச்சுட முடியாது. ஏன்னா உத்தவர்கிட்ட சொல்கிற போது நீ எல்லாத்தையும் விட்டு அலக்கநந்தாவோட தீரத்துக்கு பத்ரிகாசிரமத்துக்கு போங்கிற. அங்கே போய் இந்த ஞானத்தை விசாரம் பண்ணு, ஜெகத்து மித்யா, இது உண்மை இல்லை. ரொம்ப ஆச்சரியமான உபதேசம். மனசு இருக்கோ இல்லையோ, நான் மனசை மெடிடேஷன் பண்ணி அடக்கட்டுமான்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறேன்? மனசு மித்யாப்பா, அது என்னத்தை நீ அடக்க போகிற? வாச்சோதிதம் தது அனிர்த்தம் மனசா தியாதமேவச்ச. மனசு என்னென்னமோ காட்டுறது, நம்பாத. மறுமரீச்சிக்கால ஜலம் தெரியும், காணல் நீர் தூரக்கேந்து பார்த்தா தெரியும், பக்கத்தில் போய் பார்த்தா ஒன்றும் கிடையாது. அந்த நீரை வத்தடிக்க போகணுமா? அதுபோல் மனசில் சித்தவருத்திகள் வருது, வந்துட்டு போட்டோம். என்னென்னமோ நினைப்பு வருது, வரட்டும். எதுவுமே உன்னை பாதிக்காமல் இருக்கட்டும். எதையுமே உண்மைன்னு நினச்சிக்காதே. யதிதம் மனசா வாசா சக்ஷுர்பியாம் ஸ்ரவணாதிபிஹி நஸ்வரம் கிருஹ்யமானம் ச வித்தி மாயா மனோமயம். எது மனசால தெரியப்படுறதோ, வாக்கால சொல்லப்படுறதோ, கண்ணால தெரியறதோ எல்லாம் மாயா மனோமயம், உண்மை இல்லை, மித்யானுடு. எடுத்தபடிக்கே சிக்ஸர் அடிச்சா என்ன பண்றது? எப்படி அதை நாம் ஏற்றுக்கிறது? எப்படி இந்த ஞானம் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக முடியுமா? இப்படி தான் எல்லாரும் கேட்பா. ஃபஸ்ட்டு டைரக்டாக ஹையஸ்ட் உபதேசம். ஏன்னா ஹையஸ்ட் உபதேசம் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கறது வழக்கம். ஏன்னா அவனுக்கு தகுதி இருக்கான்னா அவன் சும்மா கஷ்டப்படுத்தாமல் போயிடுவான். ரெடியாக இருந்துட்டானா, ஹையஸ்ட் உபதேசத்தை கொடுத்துட்டானா அவன் பாட்டுக்கு போயிடுவான். ஜனகர்கிட்ட அஷ்டாவக்கரர் சொன்ன மாதிரி சும்மா இங்கே வேதாந்தத்தில் ஜஹல் லக்ஷணா அஜஹல் லக்ஷணா ஜஹத் அஜஹல் லக்ஷணா இப்படியெல்லாம் சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காது. டைரக்டா எதி தேகம் பிருத்தக்கிருத்திய சிதி விஸ்ராமிய திஷ்டசி அதுனைவ சுகீ சாந்தோ பந்தமுக்தோ பவிஷ்யசின்னுட்டார். தேகத்தை நான் இல்லைன்னு தள்ளி அந்த சித்ஸ்வரூபமாக இருக்கிற அந்த பியூர் அவேர்னஸில் அப்படியே நீ விஸ்ரமிச்சுட்டேன்னா இந்த க்ஷணத்திலேயே யூ ஆர் ஃப்ரீ. ஒன்றும் வேண்டாப்பா போ. நான் எல்லாம் வேதாந்தெல்லாம் புரிஞ்சுட்டேன், டெய்லி மெடிடேஷனும் பண்ணுறேன், அப்புறமும் எனக்கு ஏன் அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் வரமாட்டேங்கிறதுன்னு ஒருத்தன் கேட்டான். அப்போ அஷ்டாவக்கரர் சொல்கிறார், அயமேவஹி தே பந்தா எத் சமாதி மனுதிஷ்டசி. ஏன் நீ ஃப்ரீ ஆக மாட்டேங்கிற தெரியுமோ? நீ சாதனை பண்ணுற அதனால தான். நீ தியானம் பண்ணுற அதனால தான் நீ ஃப்ரீ ஆக மாட்டேங்கிற. ஏன்னா அந்த பிரம்மத்தை நான் தியானம் பண்ணி அடையணும்னு நீ தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நானும் ஒருத்தன், தியானம் ஒருத்தன். அந்த தியானத்தால் அகண்டத்தை பிடிக்கணும்னு பார்க்குறே இல்லையா? இதுதான் உனக்கு பாண்டேஜ். அயமேவஹி தே பந்தா. இது அஷ்டாவக்கரரோட பிரக்கிரியை. ஒரே க்ஷணத்தில் அகண்டமான சத்தியத்தை உணர்ந்து ஃப்ரீ ஆயிடு, ஜீவன் முக்தன் ஆயிடு. அது எல்லாராலையும் முடியாது. இப்போ இது மாதிரி தான் பகவானும் இங்கே நேரடியாக உத்தவருக்கு கொடுக்குறார். இன்னும் வயசாகிடுது, இனிமேல் எத்தனை நாள் ஞன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது இல்லையா? வயசாகிடுது, எல்லாம் டைம் இல்லை, மரணம் முன்னாடி இருக்குது. இப்போலேருந்து 7வது நாள் பரீட்சத்துக்கு மிருத்யு. அவர்கிட்ட போய்
இப்போ நீ ஒரு வாரத்தை ஒரு கோர்ஸ் பண்ணு. என்ன கோர்ஸ் பண்ணுறது? பாம்பு கடிக்காமல் இருக்கிற கோர்ஸா? பிராணாயாமம் பண்ணணுமா? ஒத்த காலில் இருக்கணும். என்ன பண்ண முடியும்? அது மாதிரி அடுத்த க்ஷணத்தில் மிருத்யு. இப்போ யூ கேன் ரியலைஸ், பிகம் ஃப்ரீ. இப்படி அத்வைதத்துக்கு தான் சொல்ல முடியும். இப்படிதான், இதுதான் அத்வைதம். இந்த க்ஷணத்தில் உனக்கு வேணுமா? டைரக்டா, இம்மீடியட். எஸ் சாட்சாத் அபரோக்ஷாத் பிரம்ம. பகவான் ரமண பகவான்லாம் அந்த சம்பிரதாயம் தான். பகவான்கிட்ட பகவானை சாட்சாத்காரம் எப்படி அடையலாம்? சாட்சாத்தா இருக்கிறது ஆத்மாதான். ஓய், அங்கே காரமெல்லாம் கிடையாதுன்னு. சாட்சாத்தா ஆத்மா பிரகாசிச்சுன்னு இருக்கு. ஒன்றும் காரம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாதுங்க. ஆத்மா ஒன்று தான் சாட்சாத்தா இருக்கு, அபரோக்ஷமாக இருக்கு, ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கு, உள்ள விளங்கிண்டே இருக்கு. அதில் ஒன்றும் காரம் கிருதம் கிரியா ஒன்றும் கிடையாது. காரகமே இங்கே பிரவர்த்திக்காதங்க. டூவர்ஷிப்பே அங்கே வேலை பண்ணாது. இந்த மாதிரி ஒரு உபதேசத்தை கிருஷ்ணன் நேரடியாக உத்தவருக்கு கொடுக்கிறார். 2 விஷயம் சொன்னார். ஒன்று இந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கோ. 2 பரிபூர்ணம், அப்சல்யூட் ரினன்சியேஷன், கம்ப்ளீட்டாக விட்டுடு. இந்த துவாரகையிலெல்லாம் இருக்காதே, யாருக்கிட்டையும் ஒட்டிக்காதே. ஏன்னா கொஞ்ச நாள் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிட போகிறது. துவம் து சர்வம் பரித்யஜ்ய, அன்காம்ப்ரமைசிங், நோ காம்ப்ரமைஸ். சுவாமி விவேகானந்தர் இடத்துல சொன்னார், let a few souls live for God and God alone, and let the world go, have no compromise. கொஞ்சம் பேர் அப்படி இருக்கட்டுமே. நான் அது மாதிரி உத்தவர்கிட்ட சொல்ல, கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் நான் போறேன்னு நான் விடலை. உத்தவர் அப்படியெல்லாம் சொல்லலை, அவர்கிட்ட போங்கிறார். நவஸ்தவ்யம் தொயைவேஹ மயா த்யக்தே மஹீதலே ஜனஹ அதர்மருச்சிர்பத்ரா பவிஷ்யதி கலௌ யுகே. அதனால நீ எல்லாத்தையும் விட்டு மனசை நிரந்தரம் ஆத்ம தியானத்திலேயே வச்சுண்டு வெளி விவகாரத்தில் சமதர்ஷித்வத்தோட, சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்திர சமவஸ்திதமீஸ்வரம் நஹினஸ்தி ஆத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். யோகம்னால என்னன்னா சமநிலைக்கு தான் யோகம்னு பேர். சமத்துவம் யோக உச்சத்தே. நம்ம விவகாரம் பண்ணுறது விஷமத்துவம் வந்துட்டே இருக்கும். சமத்துக்கு ஆப்போசிட் விஷமம், விசமம், விகத சமபாவா. சமபாவத்தை கெடுக்கக்கூடியது விசமம். விசமமே தான் விஷமம். தமிழில் சிறப்பு நம்ம விசமம் விசமம்னு சொல்லுவாள். அது விஷமம் ஆயிடும் சந்தி சேர்ற போது. விஷம்ங்கிறா பார்த்தீங்களா? விஷம். விஷம் என்னதுன்னா பாடியில் இருக்கிற பேலன்ஸை எடுக்கிறதுனால தான் அதுக்கு விஷம்னு பேர். பேலன்ஸை எடுத்துடும் அது, அதனால தான் அது விஷம் ஆறுது. சமம்ங்கிறது என்ன? பேலன்ஸை ரீகெயின் பண்ணுறது. அப்போ இந்த சமத்துவத்தை எங்கேயுமே மனசை இங்கே ஏதோ ஸ்பெஷல் இருக்குது, அங்கே ஏதோ ஸ்பெஷல் இருக்குது, எதுலையும் விடாது. ஜீவன் முக்தாளுக்கு இருக்கிற லட்சணமே அதுதான். எதுலேயுமே பார்த்த வாளுக்கு மோகம் இல்லை. அஹோ அகம் நமோ மஹ்யம். பஞ்சபூதாத்மகம் விஸ்வம் மரீச்சி ஜலசன்னிபம். அவதூத கீதையில் ஒரு ஸ்லோகம் அந்த தத்தாத்திரேயர் சொல்றார். அவர் தான் இங்கே வரப்போறார். அவர் சொல்றார், பஞ்சபூதாத்மகம் விஸ்வம். இந்த விஸ்வம் இருக்கே பஞ்சபூதாத்மகம் தான். எங்க போ பார்த்தாலும் பஞ்சபூதம் தான். பகவான் ரமண பகவான் கிட்ட ஒருத்தர் சொல்றார், பகவானே ஹிமாலயத்துல எல்லாம் போய் பார்க்க வேண்டாமா, இவ்வளவு அழகா இருக்கு, அங்க என்ன போய் 6வது பூதம் இருக்கோ அப்படின்னு கேட்டார். 5 பூதம் இல்லாம 6வது ஒரு பூதம் இருக்கோ அப்படின்னு கேட்டார். ஏன்னா அவளுக்கு அவ்வளவுதான், ஒன்றும் ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன்றுமே இல்லை. பஞ்சபூதாத்மகம் விஸ்வம் மரீச்சி ஜல சந்நிபம். இந்த பஞ்சபூதாத்மகமான இந்த லோகம் இருக்கே கானல் நீர் போல. ஞானியோட அறிவில் இதுக்கு எந்த உண்மையும் இல்லை. நமக்கு இவ்வளவு சாலிட் ரியாலிட்டியோட இருக்கிற வேர்ல்டு அவளை பொறுத்தவரை உண்மையே இல்லாமல் போயிடுறது.
கஸ்யாப்யஹோ நமஸ்குர்யாம். யாரை போய் நமஸ்காரம் பண்ணுறது, எதை போய் பார்க்கறது, என்ன பண்ணுறது? அகமேகோ நிரஞ்சனஹா, நான் சுத்த சைத்தன்ய ஸ்வரூபமாக இருக்கேன் அப்படின்னு தத்தாத்திரேயர் சொல்கிறார். அதனால இந்த தத்துவத்தை கிரகிச்சுண்டு மனசை இம்பேலன்ஸ் ஆக விடாமல், பல விஷயங்களை பார்க்குற பிரமையில் மாட்டிக்காம, கர்மா கர்மா விகர்மாங்கிற பிரமையில் விடாமல், இந்திரியங்களை எல்லாம் தாளமாக வச்சுண்டு ஜகத்தை பூரா ஆத்மஸ்வரூபமாக பார்த்துட்டு சுதந்திரமாக சஞ்சாரம் பண்ணுங்கிறார் பகவான் உத்தவர்கிட்ட. யாருக்கிட்டையும் ஸ்பெஷாலிட்டி வச்சுக்காத, எல்லாருக்கிட்டையும் ஃப்ரெண்டாக இருங்க. சன்னியாசிக்கு அதுதான் ஃப்ரீடம். அபயம் சர்வபூதேபியா, எல்லாருக்கும் நான் தான் சர்வபூதங்களுக்கும் அபயத்தை கொடுக்கிறேன். எங்கிட்டேருந்து யாருக்கும் இன்னுமே பயமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் சந்நியாசாசிரமத்தோட முக்கிய இது. எதுவும் யாருக்கிட்டையும் அந்நியம் இல்லை, யாரும் அந்நியம் இல்லை, யாருக்கிட்டையும் பயம் கிடையாது, எதுவும் யார்கிட்டேருந்து கிடைக்கிறதுக்கு இல்லை, யாருக்கும் ஒன்றும் கொடுக்கறதுக்கும் இல்லை. அதனாலே சர்வபூத சுகிருத் அப்படி இருக்கிறவ யாருக்கு வேணா ஃப்ரெண்ட் ஆகிடலாம். ஞான விஜான நிச்சயா, ஆத்ம ஜானத்தினாலையும் அனுபவ ஜானத்தினாலையும் நல்ல நிச்சயம் வந்து ஜகத்தை பூரா பகவத் ஸ்வரூபமாக பார்த்துண்டா அவளுக்கு எங்கிருந்து ஒரு அனர்த்தம் ஒரு துக்கமும் வரத்துக்கு இல்லை. இதே பகவான் சொல்கிற உத்தவருக்கு. அதனால ஃப்ரீயாக போ. ஆக்சுவலாக இந்த உபதேசத்தோட கிருஷ்ணன் முடிச்சுடலாம். இப்போ கீதையுமே அப்படிதான். முதல் அத்தியாயம், ரெண்டாவது கர்மயோகம், இது ரெண்டோடு முடிச்சுட்டார். அப்புறம் அர்ஜுனன் கேட்குறார் பகவான்கிட்ட, நீ வந்து இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவானகம் அவ்யயம் அப்படின்னு ஒன்று போட்டார். நான் வந்து சூரியனுக்கு உபதேசம் பண்ணினேன்னு. அப்போ அர்ஜுனன் கேட்டால் விவஸ்வானுக்கு நீ எப்படி உபதேசம் பண்ண முடியும்னு கேட்டான். அப்போ தான் 4வது அத்தியாயம் வந்தது. அதுபோல் இங்கேயும் உத்தவருக்கு நீ ஆத்ம வித்தியை உணர்ந்து சுதந்திரமாக அப்சல்யூட்டாக ஃப்ரீயாக சஞ்சாரம் பண்ணுனா, உத்தவர் வந்து நமக்காக பகவானே சொந்த உபதேசம் கொடுத்துருக்கேன், நான் எப்படி அதை அடைய முடியும் அப்படின்னு கேட்குறேன். அப்போ தான் நம்ம லெவலுக்கு பகவான் திருப்பி கீழே வரப்போகிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லிண்டு இத்தியாதிஷ்டோ பகவதா மகாபாகவதோ நிருப உத்தவ பிரணிபத்யாக தத்வஜிஜ்ஞாசு அச்சுதம். இப்படி பகவான் ஒரு ஆதேசத்தை கொடுத்தார் உத்தவருக்கு. உத்தவரோட லெவலுக்கு வந்து அவர் வந்து அதை புரிஞ்சுட்டு அப்படியே போயிருக்கலாம். ஆனால் அவர் யாருன்னா மகாபாகவதா. மகாபாகவதா அப்படின்னா என்ன, எனக்கு மாத்திரம் புரிஞ்சுண்டா போரும்னு விடலை அவர். லோகத்துக்கு இந்த ஒரு வித்தியை கிடைக்கணும், எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு வித்தியை போய் சேரணுங்கிறதுக்காகவே அந்த கருணை, அந்த கம்பேஷனில், அந்த கிருபையில் பகவான்கிட்ட தத்துவ ஜிஜ்ஞாசையோட கேட்குறான், இன்னமும் சொல்லுன்னு. ஏன்னா இப்போ பறந்து போயிட்டானோ போயிடுவான். ஏதோ அர்ஜுனனுக்கு யுத்த பூமியில் இருக்கிற டாமுக்கு நடுவில் ஏதோ உபதேசம் பண்ணினான், அதோட விட்டுவிடப்படாது. இன்னமும் கறந்து எடுக்கணும். அந்த நீலமேகம் ஞான அமிர்தத்தை வர்ஷிக்கிறது நம்ம அஜாக்கிரதையாக இருந்துவிடப்படாது. இந்த கிருஷ்ணன் உபதேசம் பண்ணுறத பகவத் பாதால் எடுத்துண்டு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார், நித்யானந்த சுதாநிதேஹே அதிகத சந்நீலமேகா சதாமௌத்கண்ட்ய பிரபல பிரபஞ்சன பரைஹி ஆகர்ஷிதோ வர்ஷதி விஜ்ஞானாமிருதம் அத்புதம் நிஜவச்சோதாராபிஹி ஆராதிதம் சேதச்சாதகச்சேன்ன வாஞ்சசி த்ரிஷாக்ராந்தோசி சுப்தோசி கிம். நித்யானந்த சுதாநிதே, நித்யானந்த கடல்ல இருந்து நீருண்ட மேகம். அந்த மேகம் வைகுண்டத்திலிருந்து அவதாரம் பண்ணி வருது. இப்போ கடல்ல இருக்கிற கடல் ஜலம் நம்ம கிட்ட அவதாரம் பண்ணி வர்றது தான் மேகம். கடல் ஜலம் இருந்தாலும் குடிக்க முடியாது. அது மேலே வந்து காற்று அடித்து நம்ம பக்கம் கொண்டு வந்து மழை பெஞ்சா தான் உண்டு.
திருவண்ணாமலையில் எங்களுக்கெல்லாம் மழை இப்போ நிறைய கிடைக்கிறது. என்ன கேட்டால் என்ன பதில் சொல்கிறான்னா, அங்கே டிப்ரெஷன் இங்கே டிப்ரெஷன். யாரோட டிப்ரெஷன்? நமக்கு லக்கு. நேச்சருக்கு டிப்ரெஷன் வந்துடுது, இங்கே டிப்ரெஷன், மழை பெய்யுது. இப்போ எங்கேயோ அந்த மேகம் பேஞ்சு விட்டுடலாமே, அது நம்மகிட்ட வந்து நமக்கு வர்ஷிக்கிறது. ஔத்கண்ட்ய பிரபல பிரபஞ்சன பரைஹி, அந்த சத்தியத்தை வேணுங்கிற ஆசைதான் உத்கண்டா. பகவானே, நான் சரீரத்தை விடுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த ஞானம் வேணுமேங்கிற ஒரு தாகம், பசி. அதோட பிரார்த்தனை பண்றவாளுக்கு அந்த காத்து அடிச்சுன்னு வருதான், அந்த வியாக்குலதா, அந்த லாங்கிங், அது வந்து அடிச்சுன்னு வந்து மழை பெய்யறது. மனசே தூங்காதே. பகவத்பாதால் சொல்ற, ஹே மனசே, இது கிடைக்காது, நீ தூங்காதே. இந்த ஞானம் கிடைக்காது, பொய்யில மனசை விட்டு தூங்காதே. மிருஷா அப்படின்னா பொய். பொய்யால அட்டாக் பண்ணப்பட்டு பொய்யில மனசை விட்டு நீ இதை இழந்துடாதே. உனக்கு தாகம் இல்லையா, உனக்கு இந்த சத்தியம் வேணுங்கிறது இல்லையா, அதனால தூங்கி போயிடாதேங்கிறார் பகவத்பாதர். இப்படி பகவான்கிட்ட தத்துவ ஜிக்ஞாசையினால, தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற விருப்பத்தினால உத்தவர் கேட்கிறார். ஜிக்ஞாசானா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற விருப்பம், ஞாத்தும் இச்சா, விழைவு. அந்த விழைவில் கேட்கிறார். உத்தவர் சொன்னார், கண்ணா, நீ பாட்டுக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு போயிட்ட, எல்லாத்தையும் விடு, சர்வசங்க பரித்தியாகியாக கிளம்பிப்போ, ஞான நிஷ்டையோட இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். சாதாரண சம்சாரிகள், லௌகிகர்கள் இது எப்படி பண்ண முடியும்? யோகேஷா யோக விந்யாச யோகாத்மன் யோக சம்பவ நிஸ்ரேயசாய மே ப்ரோக்தஹ தியாக சந்நியாச லக்ஷணஹ. தியாகோயம் துஷ்கரோ பூமன் காமானாம் விஷயாத்மபிஹி சுதராம் த்வயி சர்வாத்மன் அபக்தைஹி இதி மே மதிஹி. சோஹம் மமாஹமிதி மூடமதிர்விகாடஹ த்வன்மாயயா விரசிதாத்மனி சானுபந்தே தத்வஞ்சசா நிகதிதம் பவதா யதாஹம் சம்சாதயாமி பகவன் அனுஷாதிபிருத்யம். சத்யஸ்ய தே ஸ்வதிருஷ ஆத்மன ஆத்மனோன்யம் வக்தாரமீஷ விபுதேஷ்வபி நானுசக்ஷே. சர்வே விமோஹிததியா தவ மாயயே மே பிரம்மாதயஸ்தனுபிருதோ பஹிரர்த்தபாவாஹ. தஸ்மாத் பவந்தம் அனவத்யமனந்தபாரம் சர்வஜ்ஞமீஸ்வரமகுண்ட விகுண்டதிஷ்ண்யம் நிர்விண்ணதீஹி அஹமுஹ விருஜினாபிதப்தோ நாராயணம் நரசகம் சரணம் பிரபத்யே. உத்தவரோட பிரார்த்தனை இது. இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள். முதல்ல பகவானை, இப்ப பகவான் உபதேசம் பண்ணது என்ன? யோகம். எல்லாமே யோகம் தான் உபதேசம். ஞான யோகம், கர்ம யோகம், பக்தி யோகம், ராஜ யோகம். யோகம் ஆகலைன்னா ஞானம் வெறும் அறிவா போயிடும். பக்தி யோகம் ஆகலைன்னா அது வெறும் உணர்ச்சி வசப்பட்டதா போயிடும், காமிய பக்தியா போயிடும். கர்மா யோகம் ஆகலைன்னா பலத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற கர்மாவா போயிடும். அதே போல ராஜயோகம், சித்தவருத்தி நிரோதம், அதுவும் மோட்சத்துக்கு காரணமாகணுமான யோகமாகணும். அப்ப இதெல்லாமே யோகமா மாறணும். யோகா ஸ்வரூபே அவஸ்தான லக்ஷணா, ஆத்மஸ்வரூபத்தில் இருக்கிறது தான் யோகம். ஆத்ம அனுபவத்தை கொடுக்கறது தான் யோகம். நம்ம பக்தி பாஷையில் சொன்னோம்னா பகவத் அனுபூதியை கொடுக்கறது யோகம். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு யோகத்தை ஈஸ்வரன் லோகத்துல நிறைய கிளைகளை வச்சிருக்கார். பாகவதம்ங்கிறது ஒரு கிளை.
வேதம் ஒரு கிளை. யோ பிரம்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச பிரகிணோதி தஸ்மை தம் தேவம் ஆத்ம புத்தி பிரகாசம் முமுக்ஷுர்வை சரணமகம் பிரபத்தியே அப்படின்னு ஸ்ருதி வாக்கியத்தை சொல்றோம். பிரம்மாவை சிருஷ்டி பண்ணி பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணினார், இப்படியெல்லாம் கதை வருது. இங்கே பார்த்தா நிறைய சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. அந்த சம்பிரதாயங்கள்ல எல்லாம் ரகசியங்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, வேதம்ங்கிற சாஸ்திரம் இருக்கு, உபனிஷத்துங்கிற சாஸ்திரம் இருக்கு, அப்புறம் உபாசனா மார்க்கங்கள் ஓரோரோ ஒரிஜினல் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரெடிஷன்ஸ்லையும் அதுக்கான ஒரு உபாசனா மார்க்கம் இருக்கு. அப்புறம் சாதனா சதுஷ்டய சம்பத்தி, இந்த யார் யார் இது அதிகாரிகள் அவளுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் வேணும், விவேகம், வைராக்கியம், சமதமாதி சம்பத்தி, பக்தி, இதெல்லாம் வேணும். இது இருக்கு. இது எல்லாமே சேர்ந்து இருந்தால் தான் சம்பிரதாயம்னு பேரு. அப்பதான் அதுக்கு சம்பிரதாயம்னு பேரு. பூர்ணமா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஞானம் விஞ்ஞானம் ரகசியம் அங்கம் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. ஞானம்ங்கிறது சாஸ்திரம், உபனிஷத், வேதம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஹையஸ்ட் விஸ்டம். யூ கேன் அட்டைன் ரியலைசேஷன் பை கிரேஸ், பட் வென் யூ லுக் அட் த சாஸ்திரா இட் வில் பி சேம். இப்போ பகவான் ரமணரோட கதையெல்லாம் அப்படிதான். அவர் சொல்றார், அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் உபனிஷத்து வேதாந்த நூல்களை எல்லாம் பார்க்கறத, ஓ நம்ம கதையை தானே பேசுறது அப்படின்னு தோணித்தான். நம்ம என்ன அடைஞ்சிருக்கோமோ அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காளே அப்படின்னு தோன்றது. அப்போ சாஸ்திர பிராமாண்யத்துக்கு இவ அனுபவமும் பிரமாணமா இருக்கு. இல்லாட்டா என்ன ஆகும்னா, அனுபவம்னு மட்டும் சொல்லிவிட்டானா, இதெல்லாம் என்னோட அனுபவம் பண்ண, அனுபவத்தை தான் சொல்றேன். அனுபவம் என்ன வேணா இருக்கலாம். அவளுக்கு தோணினத்தெல்லாம் அனுபவம்னு எல்லாரும் ப்ரொக்ளைம் பண்ணலாம். அதனால அதுக்கு ஒரு பிரமாணத்தை வச்சது ஸ்ருதி, உபனிஷத். அப்போ ஸ்ருதி மட்டும் எப்படி பிரமாணமாகும் அப்படின்னு கேட்டால், ஸ்ருதி இண்டிபெண்டாக ஒன்றும் சொல்லலை, எல்லாரும் நித்தியமாக அனுபவிக்கக்கூடிய ஆத்மாவோட ஸ்வரூபத்தை ரிவீல் பண்ணுறது, அவ்வளவுதான். அதனால தான் அதுக்கும் பிராமாண்யம், மற்ற காரியங்கள்ல இல்லை. எல்லாருக்கும் உள்ளேயும் பிரகாசிச்சுன்னு இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபத்தை உபனிஷத் பேசுறது. அது நீ செத்து போனதுக்கு அப்புறம் சொர்க்கத்துக்கு போற காரியத்தை பத்தி பேசல, நித்திய சித்தமான ஒரு வஸ்துவை பிரகாசப்படுத்துறதுனால ஸ்ருதி பிரமாணமாகிறது. இப்படி அந்த சாஸ்திரம் பிரமாணம். இந்த சாஸ்திரத்துக்கும் நமக்கு ஒரு லிங்க் வரணுமானா நம்ம மனசு கரெக்டா இருக்கணும். சித்தம் விக்ஷிப்தமாக இருந்து டிஸ்ட்ராக்டடாக இருந்து அதுக்கு எந்த குவாலிஃபிகேஷனும் நம்மக்கிட்ட இல்லாமல் இருந்தால் அதை கிரகிச்சிக்க முடியாது. அப்போ சித்தத்தை ஒருமுகப்படுத்துறதுக்கு இருக்கிற உபாசனை வேணும். இப்போ சந்தியாவந்தனாதி உபாசனைகள், காயத்ரி உபாசனை, இல்லாட்டா பஞ்சாட்சர அஷ்டாட்சராதி உபாசனைகள், ஏதாவது பகவத் பக்தி பண்ணுற மார்க்கம், ஏதோ ஒன்று எல்லா ஒரிஜினல் சம்பிரதாயத்துலையும் இருக்கும். அது இல்லைன்னா ஒரு குறை இருக்கும். அதனால சாஸ்திரம் இருக்கு, உபாசனா மார்க்கம் இருக்கு. கர்மாவை பலத்தை எதிர்பார்க்காம பண்ணுற உபதேசம் இருக்கு. இந்த உபாசனா மார்க்கத்துக்கு தான் ரகசியம்னு பேரு. ஏன் ரகசியம்னு பேருன்னா, ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இருக்காது. ஒரு சம்பிரதாயத்தில் நரசிம்மரை உபாசனை பண்ணுவான், இன்னொரு இடத்துல கிருஷ்ணனை உபாசனை பண்ணுவான், இன்னொரு இடத்துல ராமரை உபாசனை பண்ணுவான், இன்னொரு இடத்துல சிவனை உபாசனை பண்ணுவான். சில இடத்துல சிவன் எடுத்துனா ஒரு இடத்துல சிதம்பரமாக இருக்கும், ஒரு இடத்துல அருணாச்சலமாக இருக்கும், ஒரு இடத்துல ஏகாம்பரேஸ்வரராக இருக்கலாம். உபாசனா மார்க்கங்கள்லேயே அதாவது குரு அவளுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ரகசிய வழி அது. அப்புறம் அங்கம் தான் நிறைய ப்ரீரிக்விசைட்ஸ். சிஷ்யனோட யோக்கியத்தை, அவளோட சம்பிரதாயம், எது எது இருந்தால் இவனுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுமோ அதுக்கு அனுகூலமாக இருக்கக்கூடிய நிறைய அங்கங்கள். இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும். ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ரொம்ப ஹையஸ்ட் டீச்சிங் இருக்கலாம், நம்ம ஏறி பிடிக்கணுமே, நமக்கு அதுக்குமா ஒரு லிங்க் வரணுமே. எல்லாத்துக்கும் மேல அங்கத்துல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா குரு பக்தி. குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தா சம்சாராத் அச்சிராத் பவமுக்தா அப்படின்னு பஜகோவிந்த எல்லாம் சொல்லி லாஸ்ட்ல அப்படி சொல்லி நிறுத்திவிட்டேன். அப்ப இதெல்லாம் அங்கத்துல வருது. இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் உத்தம சம்பிரதாயம்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா அந்த அத்தியாத்ம வாழ்க்கை சம்பன்னமாயிடும், சமிருத்தமாயிடும் அது. அப்போ இதில் ஓரோ ஸ்டெப்பும் முக்கியம்.
இப்படி இருக்கிற யோகத்தை பகவான் இந்த பாரத வருஷத்துல பல பல கிளைகள்ல வச்சிருக்கார். பாகவதமே சொல்லித்து நாராயணன் கிட்டேந்து பிரம்மா, பிரம்மா கிட்டேந்து நாரதர், நாரதர் கிட்டேந்து வியாசர், வியாசர் கிட்டேந்து சுகர் கிட்டேந்து பரீட்சித்துக்கு சொல்ற இடத்துல சூத்தர் மூக்கத்திலேருந்து நம்ம பக்கம் வர வந்துடுது. இப்படி அந்த பரம்பரை வந்தது. அதுவே இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா நாராயணன், பிரம்மா, வசிஷ்டர், சக்தி பராசரர், வியாசர், சுகர், கௌடபாதாச்சாரியர், கோவிந்த பகவத்பாதாளோட சிஷ்ய பரம்பரை. இது இல்லாம சுதந்திரமா ஒரிஜினலா அங்கங்க ஊற்று ஜலம் வரா மாதிரி இருக்கிற சம்பிரதாயங்களும் வந்திருக்கு. உதாரணத்துக்கு தத்தாத்திரேயர், சாட்சாத் பகவத் அவதாரமே தத்தாத்திரேயர் உபதேசம் பண்ணி மகாராஷ்டிரத்தில் இருக்கிற சந்துக்கள்லாம் நிறைய பேர் பார்த்தா தத்தாத்திரேய சம்பிரதாயத்தில் வந்தவாளே நிறைய இருக்கா. நாத சம்பிரதாயம் இப்படி இருக்கிற சம்பிரதாயத்தில் வந்தவாளே இருக்கா. இப்ப பகவான் ரமணர் பகவத்பாதாள் பரம்பரையில் வந்தவர் தான் பகவானும். ஆனா அது ஒரிஜினலா தானே அது ஒரு அருணாச்சல சிரோத்பூத சம்பிரதாய பிரவர்த்தகம் அப்படின்னு அது ஸ்வயமேவ ஒரு வழி, ஸ்வயமேவ ஒரு பிரகாசம். பகவான் ஆணித்தரமா அதை சொல்லி வச்சுட்டார். அச்சங்கரன் துஞ்சுமென்னுள்ளே அப்படின்னு. அந்த எந்த ஒரு சங்கரன் அத்வைதத்தை உபதேசம் பண்ண அதே சங்கரன் தான் இங்கே இப்போ இன்று தமிழ் சொல்லுவானும் அன்னவன் அன்றி மற்ற யாரு உளன் அப்படின்னு புதுசா எதையும் கதை கட்டப்படாதுங்கிறதுக்காகவே சீல் போட்டு வச்சுட்டார். அதனால பகவத் பாதாளோட பரம்பரை தான் அதுவும் சுதந்திரமா ஒரிஜினலா வந்த ஒரு சோர்ஸ். அதுல சுத்த ஞான பரம்பரையா இருக்கு. இப்படி யோகத்துக்கு அநேக கிளைகள். எங்கெங்கேயோ போய் பார்த்தா யாரோ ஒரு மகாபுருஷர்கள், ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயம், அவளுக்குன்னு ஒரு உபாசனா மார்க்கம். பெரும்பாலும் பேர் ஞானத்துக்கு வர முடியாது. நிறைய பேர் ஏதோ ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ், ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் சொல்லப்படாது, ஒரு குருவுக்கு இருக்கிற ஒரு சேவை, ஒரு பகவத் பக்தி ரூபமாக ஒரு சேவை பண்ணுறது, பகவானுக்கு ஆராதனா ரூபமாக ஒரு கர்மாவை பண்ணுறது பண்ணிட்டு போயிடுவான். சில பேர் இல்லை எனக்கு தியானம் பண்ணணும், எனக்கு உபாசனை வேணும், பகவத் பக்தி வேணும், அவளுக்கு உபாசனா மார்க்கம். அதுதான் பெரும்பாலும் நல்ல சிஷ்யர்கள். ஏதோ ஒரு மந்திரோபதேசம், ஜபம், தியானம் அப்படின்னு இருப்பா. ரொம்ப குறைச்சலாக கொஞ்சம் பேர் ஞானோபதேசத்துக்கு, ஞானத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு தகுதி உள்ளவாளா இருப்பா. அவளுக்கு ஞானோபதேசம். இப்படி எல்லாம் கலெக்டிவா இருக்கிற யோக விந்யாசா. விந்யாசம்னாக்கா யோகத்தை வைக்கிறது. யோகத்தை அங்கங்க வச்சிருக்கான் பகவான். இந்த பாரத தேசத்துல அங்கங்க யோகத்தை வச்சிருக்கான். ஒரு வண்டி எடுத்துன்னு போனா பெட்ரோல் போட்டுக்கிறதுக்கு அங்கங்க நிறுத்துறோமே, அந்த மாதிரி இந்த யோகத்தையும் பகவான் பல சம்பிரதாயங்கள்ல அங்கங்க வச்சிருக்கான். யோகேஸ்வரன் பகவான், நீயே லோகத்துல யோகத்தை விநியசிச்சிருக்க, இப்பவும் திருப்பி ஒரு யோகத்தை கிளப்ப போறார் உத்தவரை வச்சுண்டு. அதுக்குதான் ஆரம்பம் இங்க. யோக விந்யாசம். யோகத்தோட ஆத்மாவே நீ தான்ப்பா. ஏன்னா ஒன்னை விட்டுட்டு எனக்கு யோகத்தை எடுத்துக்கலான்னா முடியாது. ஒரு குரு, ஒரு பரம்பரை, ஒரு சம்பிரதாயத்தை உபதேசம் பண்றாருன்னா அந்த சம்பிரதாயத்தை விட்டுட்டு அந்த உபதேசத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன்னு கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், பலிக்காது. ஏன்னா அந்த குரு பக்தியெல்லாம் வேண்டாம், அந்த மெத்தட் அதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன்னா முடியாது. அதுதான் அதை எடுத்துக்கிற போது அதோட சேர்ந்து தான் வரும். அதில் அந்த பக்தி, அந்த ஒரு கிராட்டிடியூட் இருக்கு பாருங்க, அதுக்கு தான் பக்தின்னு பேர். அருணகிரிநாதர் சொன்னார், என்னை ஆண்ட இடம் தானோ பொருளாவது. அந்த ஹிருதயம் உருகிறது பாருங்க. அந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுவான்? எந்த ஒரு கிருப்பையினால ஞானம் வந்துடுத்தோ அந்த சந்நிதியை நினைச்சு உருகிறது தான் அப்புறம் இருக்கிற வாழ்க்கையில வேலை. வேற ஒன்றும் வேலை கிடையாது. சுந்தரர் பரமேஸ்வரன் கிட்ட கேட்டா, நான் என்ன பண்ணணும், என்ன பாடுன்னு. நீ எப்படி என்ன கூப்பிட்டியோ அப்படியே பாடுபித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாள. அந்த அருள் பண்ணினத்துக்கு, இப்போ பகவானோட அக்ஷரமணமால எல்லாம் அருள் பண்ணினத்துக்கு இருக்கிற பாட்டு தான். நீ அருள் பண்ணினே அருள்நாச்சல அக்ஷரமணமாலே தான் சொல்லுவேன் நான். எத்தனை வாட்டி அருள் அருள் அருள்னு வரும், ஒரே பாட்டில் 2 வாட்டியெல்லாம் அருள் வரும். நீ கிருபை பண்ணினே.
அப்போ அந்த கிருபை பண்ணினதுக்கு இருக்கிற கிராட்டிடியூடு, அந்த ஒரு நிறைவு இருக்கு பாருங்கோ. இந்த ஞானம்ங்கிறது பரிபூர்ணமாக ஆத்மாவிலேயே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவோட அனுபவம். இந்த லோகத்தில் அந்த சரீரம் இருக்கிற போது அந்த சுத்த ஞானம் தனி தங்கம் மாதிரி, தனி சொர்ணத்தால் ஆபரணம் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். அது மாதிரி இந்த லோகத்தில் இருக்கிற போது ஞானிக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது. என்னன்னா, அந்த அடைஞ்ச அந்த நிலையை தானே ஒன்று விட்டு நின்று மனசாலையும் புத்தியாலையும் பார்த்து ஒன்று சந்தோஷப்பட்டு விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த நிலைக்கு தானே ஒரு வழிபாடு பண்ணுறான். அதுதான் பக்தி. ஞானியோட பக்தி அதுதான். ஞாத்வா ஞானேன சகிதம் பஜமாம் பக்தி பாவதா அப்படின்னு பகவான் உத்தவருக்கு உபதேசம் பண்ணுறது. ஞானத்தினால என்ன தெரிஞ்சின்றதுக்கு அப்புறம் பக்தியால் பிரேம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எந்த ஒரு நிலையை அடைஞ்சானோ அந்த நிலை. இப்போ புத்தர் கூட புத்த மதத்தில் பார்த்தா பக்தி ஈஸ்வரன் ஒன்றும் கிடையாது, ஆனால் அந்த பிரேமை இருந்துட்டு தான் இருந்திருக்கு. அவளுக்கு புத்தர்கிட்ட பக்தி வந்துடுது. புத்தர் கூட அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணினார்னா, நீங்கள் இப்போ அங்கே பௌத்த கயாவில் பார்த்தா அந்த போதி விருட்சத்தோட ஒரு பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது, அனிமேஷலோச்சன புத்தான்னு சொல்லுவாள். அந்த இடத்துக்கு அனிமேஷலோச்சனா கண்ணிமைக்காமல் இருக்கிறது. அவர் அந்த இடத்துல போய் உட்காந்து அந்த போதி விருட்சத்தை பார்த்துட்டே 2 மாதம் 3 மாதம் உட்காந்துட்டு இருந்துட்டார் அந்த பிரேமையில். அந்த மரம் என்ன பண்ணிட்டு நிழல் கொடுத்தது அவ்வளோதான், ஆனால் அதுகிட்ட கூட ஒரு கிருதார்த்தத்தை வந்துருத்தான். அது மாதிரி அந்த கிருதார்த்தத்தை இருக்கு பாருங்க, அந்த கிராட்டிடியூட், அதுதான் பக்தி. எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டே நாய் சிபிகை ஏத்து வித்து, அந்த மாணிக்கவாசகர் கூட சொன்னோமே நம்ம, சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி என்னை ஆண்ட அத்தன் எனக்கு அருளியவாறு யார் பெறுவார் அச்சோவேன்னு. யாரு கிடைக்கும் இது? இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிடுது, இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிடுது நினைச்சுண்டு உருகிறது இருக்கு பாருங்கோ. அதுதான் வாழ்க்கையில ஞானிக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய கிஃப்ட். நல்குதி அப்படிங்கிறார் முருகனார். நல்குதினா பெரிய கிஃப்ட். ஈஸ்வரன் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்ட் கொடுத்துட்டான். ஏன்னா எத்தனையோ ஜென்மாவா கோட்டை விட்டுவிட்டேன். நம்பத்தகாத பொய்ஞாலத்தை நம்பி நம்பி செம்பரமாதுண்டு சிவ செம்பதத்தை நான் இழந்தேன். என் பிறவி துன்பமர மீட்டனக்கு நல்குதி நல்க எம்பெருமானந்த பேரின்பவியர் செம்பதமே. அந்த எம்பெருமான் எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தார். அந்த கிஃப்ட் என்ன? அது அந்த அதை நினச்சி உருகிறது தான் அந்த கிருதார்த்தத்தை தான் வாழ்க்கையில் ஞானிக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு சந்தோஷம். ஆஹா ஆயிடுத்தேன், கிடைச்சுடுத்தே அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி. அந்த திருப்தி அது சரீரத்திலையும் மனசுலையும் இந்திரியங்கள்லையும் எல்லாமே அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது, ஒரு நிறைவை கொடுக்கறது. அந்த பக்தி தான் பெரிய பாக்கியம். அதுக்கு யோகத்துக்கு ஆத்மாவா பகவானே நீ இருக்கே அப்படின்னு. யோகேஷா யோக விந்யாசா யோகாத்மன் யோக சம்பவா. யோகத்தோட பலமும் நீ தான். அப்படி இருக்கிற நீ பகவானே இவ்வளவு சம்போதனை அந்த சம்புத்தி பண்ணின அப்புறம் சொல்றார், நிஸ்ரேயசாயமே புரோக்தா தியாக சந்நியாச லக்ஷணா. எனக்கு பரம ஸ்ரேயஸ் வரணுங்கிறதுக்காகவே எனக்கு இந்த சர்வஸ்வ தியாகத்தை நீ உபதேசம் பண்ணினேன். இன்ஃபேக்ட் சந்நியாச லக்ஷணமான வழியை நீ எனக்கு கொடுத்த. ஆனால் பகவானே தியாகம் அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியுமா மனுஷனுக்கு? ஸ்ருதியே என்னென்னமோ மார்க்கத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி உபனிஷத்து சொல்றது தியாக நியாச ஏவாத்தியரேச்சயத்து. தியாகம்தான் உசந்து நிற்கிறதான். பண்ணறதெல்லாம் லிமிட்டெடு தான், விடுறதுங்கிறது அன்லிமிட்டெடு. என்னதான் பண்ணினாலும் லிமிட்டெட் தான். ஒரு பெரியவர் சொல்லுவார், நீங்கள் எங்கே கவனிச்சாலும் சரி பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பவர் இருக்கோ அந்த பவர் பண்ணுறதுக்கு கூட கிடையாதுங்கிறார். அது ஒரு பெரிய சீக்ரெட். என்னன்னா, நீ உண்மையை சொல்றதை விட பவர்ஃபுல் பொய்யை சொல்லாமல் இருக்கிறது. ஒருத்தருக்கு உபகாரம் பண்ணுறதை விட பவர்ஃபுல் அபகாரம் பண்ணாமல் இருக்கிறது. இந்த உபகாரம் பண்ணுறது எப்பவும் லிமிட்டெடு தான். ஆனால் அவளுக்கு அபகாரம் பண்ணாமல் இருக்கிறது லிமிட்லெஸ். அது புரியறதோ தெரியல எனக்கு. அது அனந்தம், அதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது. அப்போ எதிலையுமே நைஷ்கர்மியம் அனந்த பலத்தை கொடுக்கும். இதில் பரம சாந்தியை கொடுக்கும். அதனால எனக்கு இந்த ஒரு சந்நியாச லட்சணமாக இருக்கிற தியாகத்தை உபதேசம் பண்ணினேன்.
அகங்காரத்தோடு இருக்கிறத, மனசு அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிறத எப்படி தியாகம் பண்ண முடியும்? தியாகோயம் துஷ்கரோ பூமன் காமானாம் விஷயாத்மபிஹி சுதராம் துவயி சர்வாத்மன் அபக்தைஹி இதி மே மதிஹி. அது கண்டிஷன் இல்லாமல் உத்தவர் சொல்கிறார். ஏன்னா அவ்வளோ தபஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கான் உத்தவன், பின்னால் நமக்கு தெரியறது. உத்தவன் சொல்கிறான், தியாகா துஷ்கரா. பகவானை என்ன கூப்பிடுறாருன்னா பூமன்னு கூப்பிடுறார். பூமன்னாக்கா அனந்தமானது, பூமான்னு பேர். சாந்தோக்கிய உபனிஷத் சொல்றது அல்பம் பூமா, லிமிட்டட் இன்ஃபினிட். லிமிட்டடாக இருக்கிறது, அல்பமாக இருக்கிறது நான்ங்கிற ஒரு எண்ணம், எனக்கு கிடைச்சது, எனக்கு கிடைக்கணும், என்னோட அனுபவம், நான் இவன் அவன் அப்படிங்கிற பேதம். அத்தியாத்மத்தில் வந்தாலும் நான் ஈஸ்வரன், எனக்கு பிடிச்ச பகவான், எனக்கு பிடிக்காத பகவான், எல்லாம் லிமிட்டட் தான், சின்ன குறுக்கின ஒரு இடம். அதில் தான் எத்திர அந்யத் பஷ்யதி அந்யத் ஸ்ருணோதி அந்யத் விஜானாதி தது அல்பம். அந்நியத்தை பார்க்குறான், அந்நியத்தை கேட்குறான், அந்நியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறான், அங்கே அல்பம், லிமிட்டட். எத்திர ந அந்யத் ஸ்ருணோதி நான்யத் விஜானாதி ச பூமா. அது பூமா. பூமைவ சுகம் நால்பே சுகமஸ்தி. எங்க அந்நியத்தை பார்க்கலையோ, அந்நியத்தை தெரிஞ்சுக்கலையோ, அந்நியமே இல்லையோ அவனுக்கு, அனந்தம். அது அந்த அனந்தத்துல தான் சுகம் இருக்குன்னுட்டான். அந்த அனந்த சுகஸ்வரூபமாக இருக்கிற பிரம்மமேன்னு கூப்பிடுறார் பகவானை பார்த்து. ஹே பூமன்னு. அவ்வளவு ஈஸியாலாம் டிசைஸ் எல்லாம் விட்டுவிட முடியுமா பகவானே? அனந்தமாக இருக்கிறவனோட ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறவரை இந்த அல்பத்தில் தான் மனசு போயின்னு இருக்கு. உங்ககிட்ட பக்தி இல்லாதவனுக்கு இந்த ஆசைகள்லாம் போகாது பகவானுங்கிற. உங்ககிட்ட பிரேமம் வந்துடுத்தானா மீதி இருக்கிறதுலாம் விட்டு போயிடும். அபக்தைஹி இதிமே மதிஹி. அதனால தான் மகாபாகவதான்னு சொன்னான். ஏன்னா எல்லாருக்குமாக கேட்குறார் அவர், பகவானே உங்ககிட்ட பிரேமம் வரலைன்னா, உன்னை நினச்சி உருகலைன்னா, உங்ககிட்ட அன்பு வரலைன்னா எப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும்? வேற எதுவுமே அவனோட ஹிருதயத்தை தொடாது. என்னெல்லாம் தான் சொன்னாலும் எல்லாம் சர்ஃபஸில் தான் நிற்கும், இந்திரியங்களோட தளத்தில் தான் நிற்கும், மனசோட தளத்தில் தான் நிற்கும். 2 நாள் முன்னாடி கூட சொன்னோமே, அழற போது ஹிருதயத்துக்குள்ளே போய் தொடும், பிரேம வரபோது ஹிருதயத்துக்குள்ளே போய் தொடும். அன்பு வந்துடுத்தானே அது நேர உள்ளே போய் தொட்டு கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பண்ணும். மீதி எல்லாமே சர்ஃபஸில் தான். மெடிடேஷன் இப்படியெல்லாம் உட்காந்துக்கலாம், உள்ள காரியம் யாரு பண்ணுறது? வெளியில எல்லாம் அசங்காமல் உட்காந்துக்கலாம். பகவானோட அடியார்களில் பக்தர் ஒருத்தர் இருந்தார். ரொம்ப நாள் ஆசிரமத்துக்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார். ரொம்ப பெரிய சரீரம் அவருக்கு, தண்டபாணி சுவாமின்னு பேர். அவர் இப்படி யாத்திரை போய் ரொம்ப பெருசாக இருப்பார், மகர்ஷி மாதிரியே கோமணம் எல்லாம் கட்டின்னு இருப்பார். அவர் மதுரையில் போய் அவரே சொன்னார் பகவான்கிட்ட, எல்லாருமா சிரிக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் இது. மதுரையில் போய் அங்கே இந்த குளத்தில் குளித்து பட்டையாக விபூதி போட்டுண்டு கௌபீன மாத்திரதாரியாக கண்ணை மூடின்னு அப்படியே உட்காந்து சின்முத்திரையோடு அப்படி உட்காந்துட்டு இருந்தாராம். இப்போ யாரோ ஒரு சைவர் ஒருத்தர் பார்த்து அப்படியே சிவப்பழமாக இருக்கார். இவர் காதில் கேட்கறது, சிவப்பழமாக இருக்கார், உள்ளே எப்படியோ தெரியலையே அப்படின்னாராம். இவர் கண்ணை திறந்து அடே அப்படின்னா தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ இப்படி உட்கார்ந்துக்கலாம். உள்ள எங்க இந்த டீப்பஸ்ட் சென்டர் மஸ்ட் பி ஸ்டிர்டு இல்லையா? அப்பதான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் எஃபெக்டிவ் ஆகுது. உருகணுமே, அந்த ஹிருதயம் உருகணுமே. சித்த ஆர்திரீபாவம் வபுஷிச்ச புலக்கம் ஹர்ஷபாஷ்பம் சஹித்வா சித்தம் சுத்தியேத் கதம் வா கிமு பஹு தபசா வித்யா வீத பக்தே. அந்த ஒரு மெல்டிங் நேச்சர், சித்த ஆர்திரீபாவம், வபுஷிச்ச புலகம், சரீரத்தில் ரோமாஞ்சம்,
ஹர்ஷபாஷ்பம், ஆனந்தாஸ்ரு இதெல்லாம் இல்லாமல் சித்தம் எப்படி சுத்தமாகும்னு கேட்குறார். அப்போ அந்த சித்த சுத்தி வரணுமே, அதுக்கு பக்தி இல்லைன்னா பகவானே எப்படி வரும்? பகவானே சுதராம் துவயி சர்வாத்மன், நீ சர்வாத்மா பூமா. அபக்தைஹி திமே மதிஹி, பக்தி இல்லாத வாளுக்கு வராதுன்னு தோன்றது எனக்கு பகவானே. அப்புறம் தன்னை சொல்லிக்கிறார். பக்தனுக்கு லட்சணம் அதுதானே, எனக்கு ஒன்றும் யோகியதை இல்லை. சோஹம் மமாஹமிதி மூடமதிர்விகாடஹ த்வன்மாயயா விரச்சிதாத்மனி சானுபந்தே தத்வஞ்சசா நிகதிதம் பவதா யதாஹம் சம்சாதயாமி பகவன் அனுஷாதி பிருத்யம். அனுஷாதி பிருத்யம், நான் உங்களுக்கு பிருத்யன். அனுசாசனம் குரு, இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு சொல்லு, நான் பண்றேன். நீ சொல்லு, நான் பண்றேன். சோகம் அப்படியெல்லாம் இருக்கிற நான், மம அகமிதி மூடமதிஹி, நான் எனது அப்படிங்கிற பாவத்துல புத்தியில மௌட்யம் மூர்க்கதா அஜ்ஞானம் இருக்கு எனக்கு. உன்னோட மாயையில எல்லா சம்சார பந்தங்களுக்குள்ளேயும் மாட்டின்னு தான் நான் இருக்கேன். நீ ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிட்டேன். தத்துவ அஞ்சசானி கதிதம், ரொம்ப சரளமாக எல்லாத்தையும் விடுப்பா, எல்லாம் சர்வசங்க பரித்தியாகம் பண்ணு, கிளம்புன்னு விட்டேன். நான் எங்கே போகிறது? பவதாயதாஹம் சம்சாதயாமி பகவன் அனுஷாதி பிருத்யம். நான் உங்களுக்கு பிருத்யன், எனக்கு அனுசாசனம் பண்ணுங்கோ. அந்த ஸ்டேட்டை நான் எப்படி அடைய முடியும், அந்த நிலையை நான் எப்படி அடைய முடியும்னு கேட்குறார். நீ உபதேசம் பண்ணலையான அந்த நிலை நான் எப்படி நிற்க முடியும்? சத்யஸ்ய தே ஸ்வதிருஷ ஆத்மன ஆத்மனோன்யம் வக்தாரமீஷ விபுதேஷ்வபி நானுசக்ஷே. பகவானே, இந்த சத்தியத்தை தரிசிச்ச ஒரு ஞானி உபதேசம் பண்ணணும். அந்த ஞானி எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்வதிருக்கா இருக்கணும். அப்படின்னா தான் தன்னையே பார்த்துண்டு சிஷ்யனை தன்னில் இருந்து அந்நியமா பார்க்காம உபதேசம் பண்றவன் உபதேசம் பண்ணினாத்தான் பலிக்கும் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது. அனன்யனான ஆச்சாரியன் உபதேசம் பண்ணணும். கட்டோபனிஷத் சொல்றது. நீ ஸ்வயமேவ புத்தினால ஒரு புஸ்தகத்தை படிச்சு எல்லாம் என்னதான் அனலைஸ் பண்ணாலும் வந்துடாது. புரோக்த அந்நேனைவ சுஜானாய பிரேஷ்டா. நல்லா கவனிச்சுங்கோ, உபனிஷத்து என்ன சொல்றது? ஒரு அந்நியனான ஒரு குரு உபதேசம் பண்ணணும்பாங்க. நீயே உன் புத்தியால ஒன்றும் பண்ணிக்க முடியாது. புரோக்த அந்நேனைவ சுஜானாய பிரேஷ்டா, இன்னொரு வெளியில ஒரு குரு உபதேசம் பண்ணணும். ஆனால் அந்த குரு அனன்யனா இருக்கணுமா. இவ்வளவு கண்டிஷன் போடுறது ஸ்ருதி. வெளியில ஒரு குரு வேணும், இல்லாம நானே படிச்சுக்கிறேன், நடக்காது. அந்த குரு ஒன்ன அந்நியமா பார்க்கப்படாது. ஏதோ ஒரு அஜ்ஞானி, அவன் அஜ்ஞானி ஸ்டூடெண்ட், ஐ எம் டீச்சிங் ஹிம், இந்த பாவம் இருக்கப்படாதான். அவள்கிட்ட குரு உபதேசம் பண்றது எப்படி? தான் தன்கிட்டயே பேசிக்கிற மாதிரி தான் குரு உபதேசம். அந்த லாகவம் இருக்கும் அந்த ஞானத்துல. முன்னால வந்திருக்கிற சிஷ்யன் யார்? அவனும் ஆத்மாதான், அவனும் பூர்ணம்தான். தான் தன்கிட்டயே சொல்ற ஆனந்தத்தோட தான் குரு சொல்றார். ஆனா சிஷ்யனை பொறுத்தவரை குரு கிட்ட அந்த ஈஸ்வரத்துவம், அந்த குரு பக்தி, அது சிஷ்யனோட சைட்ல இருந்து இருக்கணும். அதுதான் புரோக்த அந்நியனைவ. ஆனா குருவை பொறுத்தவரை சிஷ்யன், நான் குரு, இந்த வேற்றுமை இருக்கிற குரு உபதேசம் பண்ணினா பலிக்காது. இப்போ பகவானை பார்த்து உத்தவர் சொல்றார், உன்னை போல யாரை கிடைக்கும்பா? நீ உன்னையே பார்த்துண்டு எங்கிட்ட பேசுற, நீ ஸ்வதிருக்கா இருக்க. சத்தியஸ்யதே ஸ்வதிருஷா ஆத்மனஹா, நீ ஆத்மாவாவே இருக்கேன். ஆத்மனஹா அந்நியம், ஆத்மாவிலேருந்து அந்நியமா உனக்கு ஒன்றும் தெரியலை. அப்படி இருக்கிற ஒன்றை தவிர தேவர்களில் கூட நான் யாரையுமே பார்க்கல. சர்வே விமோகித தியா, எல்லா இடத்துலையும் ஒரு டெலூஷன் இருக்கு. பிரம்மாதி தேவதைகள் கூட ஏதேதோ விவகாரத்துக்குள்ளே இருக்காம், வெளி விஷயங்களை மனசை விட்டுன்னு இருக்கான். அதனால ஹே பகவானே, தஸ்மாத்
பவந்தம் அனவத்யம் அனந்தபாரம் சர்வஜ்ஞம் ஈஸ்வரம் அகுண்ட விகுண்ட திஷ்ணியம். இங்கே உத்தவரோட பக்தியை பார்க்குறோம் நம்ம. அதனால தஸ்மாத் பவந்தம் அனவத்யம் அனந்தம் அனவத்யம் அனந்தபாரம். அனவத்யம்னா எந்த களங்கமும் இல்லாத அனந்தமான வஸ்துவா இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரா, சர்வஜனா இருக்கக்கூடிய பகவானே, அகுண்டம் எந்த விஷயத்திலையும் ஒரு பிரதிபந்தம் இல்லாத புத்தி உனக்கு. அந்த புத்திக்கு இந்த இடத்துல தான் பிரவேசம் பண்ண முடியும், இந்த இடத்துல பிரவேசம் பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது. ஏன்னா அந்த புத்தியே விஸ்தாரமாக இருக்கு. வைசாரதி சாதி விசுத்த புத்தி, ரொம்ப பியோர். ஏன்னா பேதம் இல்லாமல் ஆயிடுத்தானா இன்டலெக்ட் devoid of duality becomes intelligence. அது அனந்தமாயிடும், இன்ஃபினிட் இன்டெலிஜென்ஸ். அது இன்டெலெக்ட் இல்லை, அதுக்கு லிமிட்டேஷன் போயிடுறது அந்த புத்திக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடியது அகுண்ட திஷ்ணியம், அகுண்ட தீஹி விகுண்ட, அகுண்ட விகுண்ட திஷ்ணியம் நிர்விண்ண தீஹி. சிஷ்யனுக்கு லட்சணம் என்ன, குருவோட லட்சணம் என்ன? அகுண்ட தீஹி, எந்த பிரதிபந்தம் துவைதமே இல்லாத புத்தியில் இருக்கான். சிஷ்யனோ நிர்விண்ணதீஹி, நிர்விண்ணதீஹி. நான் பரம வைராக்கியத்தோடு இருக்கேங்கிறேன். எனக்கு ஒன்றும் இன்னும் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிடையாது, எந்த விஷயத்துலையும் மனசு போகலை. குரு எப்போ கிடைப்பாரோ தெரியாது, எப்போ உபதேசம் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாரோ தெரியாது. அப்போ வாங்கிக்கணும்னா இவனுக்கு வேற எந்த வேலையும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நாளைக்கு ஒரு 4 to 4:30 வச்சுக்கலாமான்னு சிஷ்யம் கேட்கக்கூடாது. மேகத்திட்ட போய் சொல்ல முடியுமா இந்த டைமில் மழை பெய்யுன்னு சொல்ல முடியுமா? அது எப்போ பெய்யறதோ அதுதான். வாங்கிட்ட வாங்கிக்கோ, இல்லாட்ட போ, அவ்வளவுதான். அது நீங்கள் சொல்கிற டைமில் எனக்கு வர முடியலை, எங்கள் அஸ்லாத்தில் இருக்கிறவரோட ஃப்ரெண்டோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம், இப்படி ஏதோ ஒன்று சொல்லுவா. இப்போ இது இந்த பிரதிபந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நிர்விண்ண தீகின்னு பேர். ஒரு பிரதிபந்தம் இல்லை, வேற ஒரு வேலை கிடையாது. இந்த வித்தியை கிரகிச்சுக்கிறத தவிர வேற ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிடையாது அவருக்கு. எந்த மனசு ஸ்கேட்டர்டாகவே இல்லை. அப்போ ஈஸியாக உள்ளே போயிடும். அப்போ உத்தவர் சொல்றார், பரம விரக்தனா நான் இருக்கேன் இங்கே. நிர்விண்ணதீஹி அகமுக விருஜினாபி தப்தோ. ஏன் இவ்வளோ வைராக்கியம் வந்ததுன்னா, இவ்வளோ காலம் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து பலவித துன்பங்களை பார்த்து பலவித கஷ்டங்களை பார்த்து நல்ல நெருப்புலேருந்து எடுத்து ஜலத்தில் போட்ட மாதிரி இருக்குங்கிறான். நெருப்பில் போட்டு வேக வச்சுட்டு நிறைய மகான்கள்லாம் அப்படிதான் பகவான்கிட்ட பாடுறா. மாணிக்க வாசகர் சொல்றார், இருதலை கொள்ளி நடு எறும்புங்கிறார். எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார் வாழ்க்கையில் இல்லையா? ஒரு கொள்ளி இந்த பக்கம் தீ இந்த பக்கம் தீ நடுவில் மாட்டின்னு இருக்கிற எறும்பு எப்படி தப்பிச்சுக்கும்? அது மாதிரி பகவானே நான் லோகத்தில் மாட்டின்னு இருக்கேனேங்கிறார். அவ்வளவு துன்பம் கஷ்டம் அனுபவிச்சுட்டானா இந்த வித்யங்கிற ஒரு அமிர்தத்தை தவிர எனக்கு வேற ஒன்றும் வேண்டாங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தான் நிர்வேதம்னு பேருங்க. வேற எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. இப்போ மீதி எல்லாம் அசாஸ்வதம், எதையும் நம்ப முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுன்னுட்டேன். விருஜினாபிதப்தா, நன்னா தப்பிச்சுட்டேன், நான் கஷ்டப்பட்டுட்டேன். அதனால நீ ஒருத்தந்தான்ப்பா எனக்கு ஃப்ரெண்டு. நான் நரன், நீ நாராயணன். நாராயணம் நரசகம் சரணம் பிரபத்தியே. நான் ஒரு மனுஷன், இங்கே நரன்னா நரநாராயண அர்த்தத்தில் இல்லை, நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன். நீ நாராயணன் எங்கூட இருக்கே, அவிஜாத சகான்னு பாகவதன் சொல்றது. நம்ம கூட எப்பவுமே ஒரு இம்பர்செப்டபிள் ஃப்ரெண்டாக பகவான் இருக்கானா. அவன் சும்மாலாம் நம்ம முன்னாடி நிற்க மாட்டான். அவனை நம்ப முடிகிற ஃப்ரெண்டுங்கிறது பாகவதம். அவிததாபி சந்தி, அவங்ககிட்ட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் யூ கேன் ஹாவ் ஃபெய்த் இன் இட், யூ கேன் ஹாவ் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் இட். மற்றதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவா, சும்மா டீ குடிக்கிறதுக்கு வந்துவிட்டு எப்போ வேணால் கூப்பிடுங்க நான் வந்துவிடுறேன்பா. உங்களுக்கு நல்ல தேவைப்படுறத கூப்பிட்டா எல்லைக்கு அப்புறம் இருக்கிறார், சுவிட்ச் ஆஃப் எல்லாம் வரும். ஆனால் இவன் ஒருத்தன் எப்போ வேணுமோ அப்போ தான் வருவான்.
அல்லாத டைமெல்லாம் சும்மா வந்து நிற்க மாட்டான். தேவைப்படுற சமயத்தில் தான் அவன் பிரகாசிக்கிறான். அதனால நாராயணம் நரசகம் சரணம் பிரபத்யே, எனக்கு உண்மையான சகா நீ தான், எனக்கு ஃப்ரெண்டு நீ தான், என் கூடையே நீ இருக்கே, உனக்கு சரணாகதி பண்ணுறேன், எனக்கு வழிகாட்டு, என்னை கரையேற்றி விடுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணுற. இந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்தால் தான் இந்த வித்தியை வேலை பண்ணும். இந்த ஒரு நிலைக்கு ஒரு பக்தன் வந்துட்டானால் அப்போ குரு உபதேசம் சாஸ்திர உபதேசம் எல்லாம் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ தான் அது பலிக்கும். அது இப்படி உத்தவர் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறார். பகவானும் பரம சந்தோஷத்தை அடைஞ்சுட்டான். அந்த ஒரு பரம பக்குவதையை பார்த்து சர்வபூத சுகிருத்தாக இருக்கக்கூடிய நாராயணன் கிருஷ்ணன் உபதேசம் பண்றார் உத்தவருக்கு. பிராயேண மனுஜாலோகே லோக தத்துவ விசக்ஷணாஹம் சமுத்தரந்தி ஆத்மானம் ஆத்மனைவ அசுபாஷயாத். உலகத்தில் மனுஷன் அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டானா அந்த கஷ்டத்தை நிவாரணம் பண்ணுறதுக்கு பல பேர்கிட்ட உபதேசம் கேட்டு புஸ்தகத்தை படித்து கவுன்சிலிங் பண்ணிட்டு தேவதைகள்கிட்ட போய் எப்படியெல்லாமோ காரியத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற வழி பார்க்குறான். அதே போலவே அத்தியாத்ம மார்க்கத்திலையும் வாசனைகள் மனசில் வாசனாமயமான சித்தத்தை சுத்தம் பண்ணி ஞான நிலையை அடையறதுக்கும் மனுஷன் தானே தன்னை சமுத்தாரணம் பண்ணணும். உத்தரேது ஆத்மனா ஆத்மானம். கீதையில பகவான் சொன்னார், ஒன்ன நீயே பிடிச்சு தூக்குப்பா. ந ஆத்மானம் அவசாதையே, ஒன்ன நீயே கைவிட்டுடாதே. ஒன்ன நீயே பிடிச்சு கரையேற்றுறதுக்கு இருக்கிற வழி பாரு. உண்மையான அறிவினால உண்மையான சாதனையினால பக்தியினால உன்னை நீயே பிடிச்சு உத்தாரணம் பண்ணு. உன்னை நீயே உனக்கு அழிவுக்கு காரணம் ஆயிடாது. ஏன்னா உன்னோட மனசு கெட்டு போயிடுத்தானா, இந்திரியங்கள் நில கொலைஞ்சுடுத்தானா, நீ உனக்கே அழிவை வருத்தினுடுவேன், நாசத்தை வருத்தினுடுவேன். அப்படி வருத்திக்காம உனக்கு உன்னோட லைஃப்பை நீயே ஆர்டர் பண்ணிட்டு உன்னோட மனசை நீயே சுத்தம் பண்ணிட்டு உன்னை நீ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நீயே உன்னை பிடிச்சு கரையேற்றுறதுக்கு இருக்கிற வழி பாரு. உனக்கு நீ ஒருத்தந்தான் ஃப்ரெண்டு. உனக்கு நீயே ஃப்ரெண்டாகலாம், நீயே சத்ருவும் ஆகலாம். நீ நல்ல நல்ல கிரந்தங்களை படிக்கிறது, நல்ல சத்சங்கத்தில் இருக்கிறது, பெரியவாளையெல்லாம் சமீபித்து வேண்ட வழி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது, அப்படி எல்லா அறிவோட பலத்தில் நீ நடந்தாயானால் உனக்கு நீயே ஃப்ரெண்டு. உன்னோட மனசை நீயே கெடுத்துண்டு உன்னோட உடம்பையும் கெடுத்துண்டு இந்திரியங்களையும் கெடுத்துண்டு மனசையும் கெடுத்துண்டு வாழ்க்கையை அலங்கோலம் பண்ணிட்டா உனக்கு நீயே சத்ருவாயிட்ட. வேற யாரும் உன்னை கெடுக்கிறதுக்கு வேற யாரும் வெளியிலேருந்து வேண்டாம், உன்னோட மனசே போரும். அதனால விவேகியா இருக்கிறவன் லௌகிக காரியத்தில் தன்னை உத்தாரணம் பண்ணுறதுக்கு யத்னம் பண்ணுறான். ஒரு குழந்தை இப்போ படிக்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துட்டு எனக்கு இது படிக்கணும் இந்த இடத்துல போய் படிக்கணும், அந்த குழந்தையே சூஸ் பண்ணிக்கிறது. அப்புறம் ஒரு வேலைன்னு வந்துடுத்தானா அந்த வேலையில் எனக்கு இந்த பொசிஷன் வேணும், இது வேணும், எல்லாம் அவாளுக்கு வேண்டதை அவா பார்த்துக்கிறா. அவள் எது நல்லதுன்னு நினச்சிக்கிறாளோ அந்த நல்லதை அடையிறதுக்கு யத்னம் பண்ணுறான். அதுக்கு வேண்ட பவரும் இருக்குது. எப்பவும் சக்ஸஸ் ஆகாட்டா கூட கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரகிள் டு அட்டைன் இட் இருக்கு இல்லையா? யாரும் யார்கிட்டையும் ஒன்றும் போய் கேட்கல, என்னால் முடியலைன்னு சொல்லலை. தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறது, ராத்திரியெல்லாம் சிந்தை பண்ணுறான், எல்லாரையும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறான், எதுக்கு? ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. அந்த அளவுக்கு ஒரு சின்சியரிட்டி நமக்கு அத்தியாத்ம வாழ்க்கையில் வந்திருக்கா? அத்தியாத்ம வாழ்க்கைன்னா என்ன? ஏதோ செத்து போனதுக்கு அப்புறம் இருக்குல்ல, என்னோட மனசை சாந்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற வழி, இந்திரியங்களை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்கிற வழி. அந்த அளவுக்கு நான் என்கிட்டயே ஃபோக்கஸோடு இருக்கேனா? என்னை கரையேற்றுறதுக்கு இருக்கிற வழியில் நான் கவனத்தோடு இருக்கேனா? இல்லை. ரிஷிகேஷில் ஒரு சுவாமிகள் சொன்னார், ஒருத்தர் போய் நமஸ்காரம் பண்ணார். அவருக்கு எதுக்குப்பா எங்களையெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு.
இல்லை எவ்வளோ பெரிய தியாகம் பண்ணியிருக்கு. நாங்கள் என்ன தியாகம் பண்ணோம்? நீங்கள்லாம் பண்ண தியாகத்தோட உள்ள நாங்கள்லாம் தியாகமே பண்ணலை, நீங்கள் பகவானையே தியாகம் பண்ணி விட்டீர்கள் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஒரு தியாகமான ஈஸ்வரனையே தியாகம் பண்ண முடியறது உங்களால் அப்படின்னு. அப்போ அந்த அத்தியாத்ம வித்யையே, அத்தியாத்ம வித்யானாம் எல்லாத்தையும் விட பெரிய அறிவு இந்த அத்தியாத்ம வித்யா. இது என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு வருஷத்தில் ஒருக்கா நாரதகான சபாவில் ஒரு வாரம் எடுத்து வச்சுண்டு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பி இப்படி நடத்துகிற வித்தியை இல்லை. இது எதுவும் பண்ணுறோம் நம்ம அப்படித்தான். இது ஒவ்வொருத்தரும் அவ தேடி போய் அடைய வேண்டிய ஒரு வித்யா. அவாளுக்குள்ள அதுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரணும். இந்த வித்யோட மகிமை அவாளுக்குள்ள வரணும், அதோட கௌரவம் அவளுக்குள்ள வரணும், அதோட சீரியஸ்னஸ் அவளுக்குள்ள வரணும். அப்படி சமுத்தரந்தி அசுபாஷயாதுங்கிற ஆசயம்னா வாசனாமயமான சித்தம். அந்த வாசனாமயமான சித்தத்தை அது மிருத்யுவுக்கு இருக்கிற டோர்னு தெரிஞ்சுண்டு இவன் அதுலேருந்து வெளியில வரணும்னு பார்க்குறான். அசுபமான இந்த சித்தத்தை நிவர்த்தி பண்ணி சுபாசுபாபியாம் மார்காபியாம் வஹந்தி வாசனா சரித் பௌருஷேண பிரயத்னேன யோஜனீயா சுபே பதி. யோக வாசிஷ்டன் சொல்றது, அசுப வழியிலையும் மனசு போகும், சுப வழியிலையும் போகும். ஒருத்தன் வித் சுப்ரீம் வில் பவர் he has to draw the entire mind towards the noble path, கல்யாண பதம். அந்த வழிக்கு பிடிச்சி இழுத்துன்னு வரணும். வில் பவரால முடியும். அது வாசிஷ்டம் ஆரம்பமே அப்படிதான். அதுதான் ரொம்ப மங்களமான ஸ்லோகம் அது. ஏன்னா ஏதோ முடியுமோ முடியாதோ தெரியாது, ஏதோ சாதிக்காம இருக்கலாம், சாதிக்கலாம்னு சொல்லலை, சாதிக்குங்கிறது. சர்வதா சர்வமேவேக சம்சாரே ரகுநந்தன சம்யக் பிரயுக்தாத் சர்வேன பௌருஷாத் சமவாப்பியதேன்னு. இந்த சம்சாரத்தில் ஒருத்தன் if he has employed his willpower in the right way, it is possible. அவ்வளோ மங்களமான ஒரு வாக்கியத்தோடு தான் வசிஷ்டர் ஆரம்பிக்கிறார். எல்லாருக்கும் முடியும்ப்பா, வேணுமானா யாருக்கு தான் அவளுக்கு நல்லது பண்ணிக்க முடியாது? உடம்பு நமக்கு தெரியறதுனால உடம்புக்கு முடியறதுக்குள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடி போகிறோமே, அதை விட சீரியஸ் ப்ராப்ளம் உள்ள இருக்கிறது. அதை விட சீரியஸ். உடம்பு ஹெல்த்தியாக இல்லாட்டா கூட சந்தோஷமாக இருந்துடலாம். ஆனால் உள்ளே இருக்கிறது நித்திய நிரந்தரம் இருக்கக்கூடிய துக்கம். அதை சரி பண்ணிக்கலைன்னா ஜென்ம ஜென்மாந்தரங்களுக்கு உள்ள துக்கத்துக்கு காரணமாயிடும். செத்து போனால் கூட தப்பிச்சுக்க முடியாது. இட் வில் ஃபாலோ யூ. அதனால அதை தெரிஞ்சுண்டு அசுபாஷயாத அசுபமான சித்தத்தை நீக்கி அதை சாந்தம் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற வழியை சீரியஸாக எடுத்துட்டு தேடுறா அப்படின்னு கிருஷ்ணன் உத்தவர்கிட்ட சொல்கிறார். ஹே உத்தவா, இந்த விஷயத்தில் முதல் குரு ஆத்மா தான்ப்பா. வெளியில் ஒரு குரு உபயோகப்படணுமானாலும் உனக்குள்ளே இருக்கிற விவேகம் வேலை பண்ணணும். இல்லாட்டா வெளியில் பெரிய மகாபுருஷால பார்த்தா கூட பிரயோஜனப்படாது. ஆத்மனோ குரு ஆத்மைவ புருஷஸ்ய விசேஷதா யத் பிரத்யக்ஷ அனுமானாபியாம் ஸ்ரேயோசோ அனுவிந்ததே. உனக்கு நீயே உனக்குள்ள இருக்கு குரு. பக்ஷி மிருகாதிகளில் கூட இது காணலாம் அப்படின்னு டீகாக்காரர் சொல்றார். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றார். ஆத்மாவே குருவா இருக்குன்னா ஒரு ஒரு மிருகம் காட்டுக்குள்ளே இருக்க, அது பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி அது இறப்பிடிக்க போகிறது காட்டில்? அதுக்கு எதாவது வயத்துக்கு எதாவது வந்தால் ஏதோ ஒரு செடியை போய் தின்னுறது. அது என்ன ஆயுர்வேதம் படித்ததா? ஒன்றும் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஆயுர்வேதம் படிக்கிறது எல்லாம் கூட கஷ்யப சம்ஹிதையிலெல்லாம் இருக்கிற ஒரு ஸ்லோகம் முன்னாடி பார்த்துருக்கேன். எப்படி மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறா, ஓஷதிகள் கண்டுபிடிக்கிறான்னா, ஆடுக்கு சிஷ்யனா நடங்கிறான், ஆடுக்கு பின்னால் நடக்கணுமா, அது காட்டி கொடுக்குங்கிறான். அதுக்கு எங்கேயும் தெரிஞ்சது? அந்தர்யாமி தான் குரு இல்லையா? எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு பக்ஷி, அமெரிக்காவில் இருக்கிற பக்ஷி இங்கே வேடந்தாங்களுக்கு வருது. அதுக்கு ஒன்றும் கூகுள் மேப்பு கிடையாது. நம்மளுக்கு கூகுள் மேப் எல்லாம் போட்டுட்டு டேர்ன் லெஃப்ட் டேர்ன் ரைட்டுன்னு சொன்னால் முன்னாடி ஒரு பெரிய பள்ளம். ஏன்னா அவள் இப்போ தான் தோண்டி வச்சிருக்கா, கூகுளுக்கு தெரியலை. இப்படி இருக்கு நம்மளோட
வழி. இவ எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு குட்டி குருவி, அந்த குருவிக்குள்ள ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த இன்டெலிஜென்ஸில் அது பறந்து, அது ஒரு ரீசெண்டாக கூட படித்தேன், எங்கேயோ ஒரு பட்சியை கொண்டு போய் ரஷ்யாவிலேயோ எங்கேயோ போய் வளர்த்தினான். அந்த முட்டை, அந்த முட்டை விரிஞ்சதுமே இண்டிபெண்டாக அந்த முட்டையை விரிச்சாவ, முட்டையை விரிச்ச அந்த கிளி நேர பங்களாதேஷுக்கு வந்துட்டான். அதோட அந்த பரம்பரை வந்துன்ற இடத்துக்கே கரெக்டா. இந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்குள்ள இருக்கு. இதுக்காகவே பக்ஷி மிருகாதிகள் எல்லாமே இருக்குங்கிறார் அவர் ஸ்ரீதராச்சாரியர், எல்லாருக்குள்ளேயும். ஆனா நம்ம என்ன, அந்த வாரியாரோட ஒரு பிரசங்கம் உண்டு, அதோட தலைப்பு என்னதுன்னா படித்தால் அறிவு வராது அப்படின்னு. தலைப்பே அதுதான், படித்தால் அறிவு வராது. வெளியிலேருந்து படிச்சு வரக்கூடிய அறிவு என்ன பண்றது, ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கிற அறிவை அமுக்கி விடுறது. நிறைய விஷயங்கள்ல அந்த ப்ராப்ளம் விடுறது. நமக்கு உள்ளேயே இருக்கிற அறிவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற சக்தி கூட போயிடுறது. அப்போ எல்லாருக்குள்ளே இந்த அறிவு இருக்கு. ஈஸ்வரஹா சர்வபூதானாம் ஹிருத்தேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி. பகவான் சொல்றார் ஈஸ்வரன். ஈஸ்வரன்னா யாரு? அறிவு, விவேகம், ஞானம். சபூர்வேஷாம் அபி குரு அப்படின்னு பதஞ்சலி சேர்த்துக்கிறார். அவன் தான் எல்லாருக்கும், இதுக்கு முன்னாடி வந்த மகான்களுக்கு எல்லாமே அவன் தான் குருவா இருந்திருக்கான். அந்த குரு உன்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கான். தமையவ சரணம் கச்ச, அந்த ஆத்மாவா இருக்கிற அந்தர்யாமியா இருக்கிற குரு கிட்டேந்து அறிவை யூ லேர்ன் டு லிசன். நீயச்ச கர்ணதுனியும் சித்தே அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. இந்த காதை இப்படி வச்சுட்டு இருக்கோமே, அந்த காதை அப்படி திருப்பி உள்ள போடணுமா? அது எப்படி போடுறது? கொஞ்சம் மடக்கி சுருட்டி உள்ள திருப்பி பார்க்கலாம். அப்படின்னா யூ லேர்ன் டு லிசன் டு யுவர் ஓன் ஹார்ட். இன் அட்டர் சைலன்ஸ் learn to listen to the divine whisper inside you. முடியுமா? பார்க்கணும். அது என்ன சொல்றது பார்ப்போம். எல்லா டிஸ்டர்பன்ஸையும் நீக்கி, விகல்பங்களையும் நீக்கி, ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்தர்யாமியா இருக்கிற தேவன் உபதேசம் பண்றத கேட்கறதுக்கு இருக்கிற சக்திக்கு தான் ரிஷித்துவம்னு பேரு. சில சமயத்துல எல்லாருக்கும் வரலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமெல்லாம் வரலாம். அந்த பகவான் நமக்கு வழி காட்டுவார்ங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வேணும். அவன் எல்லாருக்கும் குருவா இருக்கான். அவன் உள்ளேந்து வழி காட்டுவான், வெளியிலையும் நம்ம அதை வச்சுண்டு வாழ்ந்து பிரத்யக்ஷ அனுமானங்களால அந்த அறிவை பூர்ணம் பண்ணி பரமஸ்ரேயஸ மோட்சத்துக்கு இருக்கிற வழியை இவன் சரி பண்ணிக்கணும். கொஞ்சம் புஸ்தகத்திலேருந்து எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சம் மகான்களோட உபதேசத்திலேருந்து எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சம் தன்னோட தபஸிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் மேலே விவேகத்தால் ஒரு தொட்டு நிறைக்கணும். அந்த நிறைவு வருத்தணும். ஒரு சமையல்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தானே, இவா கை அவா கைங்கிறவன் பாருங்க. அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லையும் நாம் ஒரு நிறைவு வருத்த வேண்டியது நம்மளோடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளே இருக்கிற விவேகத்தால் வருத்திக்கணும் அப்படிங்கிறார் பகவான். ஏன்னா சிலது தான் சாஸ்திரம் கொடுக்க முடியும். ஞானம் சாஸ்திரம் கொடுத்துடும், அது காமன். ஆனால் அந்த ஞானத்தை ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப்லையும் அப்ளை பண்ணணுமானா இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஏன்னா எல்லாரோட பிராரப்தமும் வேற, எல்லாரோட பிராரப்தமும் வேற. எல்லாருக்கும் ஒரு டார்ச் கொடுக்கலாம் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு, ஆனால் உங்க வீடு எங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த லைட்டை வச்சு நீங்கள் தான் நடக்கணும். அது எப்படி போகணும் யார்கிட்டையும் கேட்க முடியாது. அது மாதிரி இந்த லைட்டு தான் சாஸ்திரம் கொடுக்கறது. அந்த மற்றபடிக்கு இருக்கிறது இருக்கே, நீங்கள் ஆட்டோ பிடிச்சி போகிறீங்களா, பஸ் பிடிச்சி போகிறீங்களா, நடந்து போகிறீங்களா, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் உங்கள் பிராரப்தம். இதில் ஒரு நிறைவு வரபோது தான் வாழ்க்கையில் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வரும், ஒரு சந்தோஷம் வரும், ஒரு திருப்தி வரும். ஸ்ரேயோசோ அனுவிந்ததே, ஸ்ரேயஸை அடையறான்.
அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் பௌருஷம்ங்கிறது. பௌருஷம்னா வில் பவர். பகவான் கீதையில் சொல்கிறான், நான் இதுவாக இருக்கேன், அதுவாக இருக்கேன், அர்ஜுனனாக இருக்கேன், பாண்டவாளில், யாதவர்களில் கிருஷ்ணனாக இருக்கேன், இப்படியெல்லாம் சொல்கிறானே. வில்லு ஆயுதம் தனுஷ்மதாம், அதில் ராமராக இருக்கேன், இப்படி ஒவ்வொன்று சொல்கிறேன். அதே மாதிரி சொல்கிறான், மனுஷியாளில் நான் வில் பவராக இருக்கேங்கிறான். பௌருஷம் நிருஷு. ஒரு பெரிய மகாபுருஷால்கிட்ட போகிறோம், சத்சங்கத்துக்கு போகிறோம், என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற வில் பவரை தே டேர்ன் இட் டுவர்ட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். சாதனை பண்ணுற வழியில், விவேக வைராக்கியத்தை சம்பாதிக்கிற வழியில் திருப்பி விடுறா அந்த வில் பவரை. வில் பவர் இருக்குது. வில் பவர் காமியத்தை சாதிச்சுக்கிறதுல, லௌகீகத்தை சாதிச்சுக்கிறதுல வில் பவர் இருக்கு. நமக்கு வில் பவர் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. சுவார்த்த சம்பாதனத்துல எல்லாம் வில் பவர் இருக்கு. தூங்கியை கடந்து எழுப்பினா எழுந்திருக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு வில் பவர் இருக்கு. எழுந்திருக்கிறதுக்கு தான் வில் பவர் இல்லை. தன்னோட வழியில போறதுக்கு வில் பவர் இருக்கு. வாசனாமயமான வழியில போறதுக்கு வில் பவர் இருக்கு. பகவான அந்த அத்தியாத்ம வழியில நடக்கிறதுக்கு இருக்கிற வில் பவர் இல்லை. அந்த வில் பவர் தான் சத்சங்கத்திலேருந்து, விரக்தர்களோட சங்கத்திலேருந்து, தபஸ்விகளோட சங்கத்தில் இருந்து, யோகிகளோட சங்கத்தில் இருந்து அந்த வில் இவனுக்குள்ள கிளம்புறது. கரண்ட் ஆஃப் இன்டாமிட்டபிள் வில். யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டச் அண்ட் யூ கெட் எனர்ஜைஸ்டு பை இட். அதுதான் சத்சங்கத்தோட பிரயோஜனம். அதனால அந்த வில்லு தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை இங்க சொல்றார். புருஷத்வே ஜமாம் தீராஹ சாங்கியயோக விசாரதாஹ ஆவிஸ்தராம் பிரபஷ்யந்தி சர்வசக்தி உபபிரும்ஹிதம் ஏகத்வித்ரிச்சதுஷ்பாதஹ பகுபாதஹ ததாபதஹ பஹ்யஸ்ஸந்தி புரஸ்ருஷ்டாஹ தாசாம் மே பௌருஷீ பிரியா அத்ர மாம் மார்கயந்த்யத்தா யுக்தா ஹேதுபிஹி ஈஸ்வரம் கிருஹ்யமாணைஹி குணைஹி லிங்கைஹி அக்ராஹ்யம் அனுமானதஹ. இவ்வளவும் சொல்லி கிருஷ்ணன் சொல்றான், ஹே உத்தவா, உனக்கு ஒரு கதை சொல்றேன், ஒரு இதிகாசம் சொல்றேன். அத்ராபி உதாஹரந்தீமம் இதிகாசம் புராதனம். புராதனமான ஒரு இதிகாசம், ரொம்ப பிராச்சீனமான ஒரு இதிகாசத்தை நான் இங்க சொல்றேன். பீஷ்மர் கூட இந்த இதிகாசத்தை மகாபாரதத்தில் சொல்லியிருக்கார். அதே விஷயம்தான் பகவானும் இங்க சொல்றார். அந்த இதிகாசத்தை, இதிகாசனா ஒரு நடந்த விஷயம், அதை நான் சொல்றேன். அவதூதஸ்ய சம்வாதம் யதோஹோ அமித தேஜஸா. ஒரு அவதூதன் கிட்ட யது மகாராஜான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் யாதவ வம்சத்துக்கு காரணமாக இருந்தார். யயாதியோட வம்சத்தில் வந்தவர். அந்த பரம்பரையில் யது வம்சத்தில் வந்ததுனால்தான் பகவானுக்கே நம்ம யதுவம்சஜன்னு சொல்கிறோம். அந்த யதுவம்சத்துக்கு என்ன மகிமை அப்படின்னா அமித தேஜஸா. யது அமிதமான தேஜஸுடையவனாக இருந்தார். அந்த தேஜஸுக்கு காரணம் என்ன? சாக்ஷாத் தத்தாத்திரேயர்கிட்ட உபதேசத்தை வாங்கின்ற ஒரு பரம்பரை. அதான் அதுக்கு மகிமை. யதோஹோ அமித தேஜஸா. அந்த யது மகாராஜா தானே, எல்லா சுக சௌகரியங்கள்லாம் இருக்கிறவர். ஒரு நாள் இப்படி சஞ்சாரம் பண்ணின்னு இருக்கிற போது ஒரு அவதூதனை பார்க்குறார். நமக்கு எங்கே சத்சங்கம் கிடைக்கும் தெரியாது, எப்போ கிடைக்கும் தெரியாது. எதிர்ச்சையாக தான் மகாபுருஷ சம்பர்க்கம் உண்டாகும். இவருக்கும் எதிர்ச்சையாக மகாபுருஷ சம்பர்க்கம் உண்டாகிறது. அவதூதம் த்விஜம் கஞ்சித் சரந்தம் அகுதோ பயம்.
அந்த அவதூதர் எப்படி இருக்காருன்னா அவர் பாட்டு சுதந்திரமாக ஃப்ரீயாக நடந்துட்டு இருக்கார். ஏன்? அபயம், பயத்தை தாண்டி விட்டார் அவர். ரெண்டாவது ஒரு வஸ்து இருந்தால் தானே பயப்படுறதுக்கு. த்விதீயாத்வை பயம் பவதி. ரெண்டாவது ஒரு பொருள் இல்லாத ஒரு நல்ல அத்வைதாத்மனிஷ்டனாக இருக்கக்கூடியதுனால சரந்தம் அகுதோ பயம். பயம் எங்க எனக்கு? அகுதோ பயா அப்படின்னா பயமே இல்லை அவரை பொறுத்தவரை. அப்படி அத்வைத ஞான நிஷ்டையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவதூதர். கவிம், கவினா அவர் ரிஷி, அனுபூதிமான், வயசானவரா இல்லை யுவா, தருணம். கவிம் நிரீக்ஷ தருணம் யதுஹு பப்ரச்ச தர்மவித். அப்படி இருக்கிற அந்த அவதூதரை பார்த்து யது, பாகவத தர்ம ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கிற தெரியற யது கேள்விகள் கேட்குற ஒரு கான்வர்சேஷன் ஓப்பன் ஆகுறதுங்க. யது மகாராஜா எல்லாத்துக்குமே ஒரு சந்தர்ப்பம் வேணுமே. கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் சம்வாதம் மாதிரி, பரீட்சித் சுகாச்சாரியால் சம்வாதம் மாதிரி, நவயோகிகளும் நிமிராஜாவும் சக்கரவர்த்தி சம்வாதம் மாதிரி, ரகுகணன் ஜடபரதர் சம்வாதம் மாதிரி, சனகாதி சித்தர்களும் பிருது மகாராஜாவும் இருக்கிற சம்வாதம் மாதிரி, கபிலர் தேவஹூதி சம்வாதம் மாதிரி, விதுரரும் மைத்ரேய மகர்ஷியுமா இருக்கிற சம்வாதம் மாதிரி, இப்படி அநேக சம்வாதங்களை முன்னால் தாண்டி வந்துட்டோம். அதுபோலவே இங்கே மகாராஜா யது தத்தாத்திரேயர்கிட்ட ஒரு கான்வர்சேஷன் வருது. தத்தாத்திரேயர்னு சொல்லலை, அதெல்லாம் வியாக்கியானத்தில் தான் வருது. கஞ்சித் அவதூதம். அவதூதா அப்படின்னா எல்லாத்தையும் உதறினவர்னு அர்த்தம். வெளிப்படையாக வஸ்திரத்தையெல்லாம் உதறி கௌபீன மாத்திரதாரியாவோ நக்னமாவோ நடக்கிறத அவதூதன்னு கூப்பிட்டுடுவான். ஆனால் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அது. நக்னமாக நடந்ததுனால பைத்தியம் கூட நக்னமாக நடக்கலாம், வஸ்திரம் இல்லாமல் நடக்கலாம். ஆனால் உசந்த ஞான நிலையில் இருக்கிறவர் அது பாக்கியமான வஸ்திரம் இல்லாததுனாலேயோ கோமணம் உடுத்தின்றதுனாலேயோ மாத்திரம் இல்லை, அது ஞானத்தால் தான் அவதூதன். அஜ்ஞானத்தை உதறினவன், அஜ்ஞானத்தை நிவர்த்தி பண்ணினவனுக்கு தான் அவதூதன்னு பேர். அவதூனனம்னா அஜ்ஞானத்தை நீக்கியாச்சு, இருளை நீக்கியாச்சு. அஜ்ஞான இருளை நிவர்த்தி பண்ணி ஞான நிஷ்டையில் இருக்கக்கூடிய அவதூதனை பார்க்கிறார். பார்த்து யதுஹு பப்ரச்ச தர்மவித், அந்த பரமஹம்ச தர்மத்தை தெரிஞ்சுண்டு அதோட ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டுண்டு. ஒரு ஞானி எப்படி பரம சந்தோஷமாக இருக்காம், சாந்தியோடு இருக்காரு, நிறைவோடு இருக்காரு, அவரோட சீக்ரெட் என்னன்னு தெரியறதுக்காகவே உபதேசத்தை கேட்கிறார் ராஜா. குதோ புத்திரியம் பிரம்மன் அகர்த்துஹு சுவிசாரதாம் யாமாசாத்ய பவான் லோகம் வித்வான் சரதி பாலவத். அறிய வேண்டியதை அறிஞ்சவனுக்கு வித்வான்னு பேரு. ஒன்றும் தெரியாதவனுக்கு குழந்தை போல, சைல்டிஷ் போமே குழந்தைன்னு பேர். சாஸ்திரத்தில் பாலன்னாக்கா பெரிய படிப்பெல்லாம் அறிவு இல்லாத விவேகம் இல்லாதவன்னு அர்த்தம் உண்டு. இங்கே வித்வானா இருந்துட்டே பாலனை போல நடக்கிறேன். அப்பிரக்யாபயன் அகமேவம் விதா பகவத்பாதால் சொல்ற. தெரிஞ்சுண்டு எதையுமே வெளியில் காட்டிக்காமல் சுதந்திரமாக சஞ்சாரம், அதுதான் அவதூதனுக்கு லட்சணம். இங்கே எல்லாம் தெரியும். நீங்கள் ஞானத்தை அடைஞ்சவர், ஞானத்துக்கு இங்கே புத்திங்கிறார். எந்த கர்மாவும் பண்ணலை, எந்த மிஷனும் தொடங்கலை, எதுவுமே பண்ணலை. ஆனால் உங்கள் புத்தி சுவிசாரதம். விசாரதம்னா பேத புத்தி எல்லாம் போயிடுத்து. பேதம் போயிடுத்தானா அப்சல்யூட் பியூரிட்டி, சாந்தி வந்துடுத்து. அப்படி இருக்கிற புத்திக்கு தான் விசாரதா புத்தி. அப்படிதான் அம்பாளுக்கு சாரதான்னு பேர். ஞானஸ்வரூபிணியாக இருக்கிறது சாரதான்னு பேர். குதோ புத்திரியம் பிரம்மன் அகர்த்துஹு சுவிசாரதாம் யாம் புத்திம் ஆசாத்திய. அந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு
பாண்டித்யம் நிர்வித்ய பால்யேன திஷ்டாசேத். அந்த அறிவை அடைய வேண்டியதை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் சின்ன குழந்தை மாதிரி ஃப்ரீயாக சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர். அந்த அந்த சுதந்திரத்தை பார்த்து தான் ராஜாக்கு ஆச்சரியம். ஆஹா, இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வருமா? மனுஷாலாம் ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா உலகத்தில். பிராயோ தர்மார்த்த காமேஷு, ஒன்றில் தர்மத்தில், இல்லாட்டா பணம் சம்பாதிக்கிறது அர்த்தத்தில், இல்லாட்டா ஆசையை பூர்த்தி பண்ணுறதுல, எதுலேயோ பிரவர்த்தி இருக்கு. விவித்சாயாம் ச மானவாக, ஏதோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒரு உத்தியமத்தில் யத்னம் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். ஹேதுனைவ சமீகந்தே ஆயுஷோ யசஸ்ஸ்ரியா. இவர் உத்தம சந்நியாசிக்கு லட்சணம் என்ன? சர்வஸ்வதந்திரம். ஒன்றும் மனுஷ சரீரத்துக்கு என்ன பண்ண, எங்கேயோ இடத்துல படுத்துக்கணும், சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பிக்ஷை, அவ்வளவுதான். பிக்ஷா அன்னம் எடுத்துக்கிறேன். எங்கே பசிச்சா எங்கே கையை காட்டினாரோ அதுதான் பிக்ஷை. நாராயண ஹரினா கையில் என்ன விழுந்ததோ கரத்தல பிக்ஷை. இதுதான். இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறா, பிக்ஷாவந்தனம் சாதுர்மாசியத்துக்கு பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் எல்லாம் கேட்குறா. ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, சும்மா தான் எதையோ வச்சு அது ஒரு சம்பிரதாயத்தை பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு அது ஒரு இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி. ஆனால் இதெல்லாம் பிக்ஷை இல்லை. பிக்ஷை என்ன, எங்கேயோ இடத்துல போய் பசிக்கிறது. இது இப்போ பிக்ஷைன்னா பழம் வந்து குவிஞ்சு திருப்பி எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? யாவத் பிரியேத ஜடரம், வயறு நிறைக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான் பிக்ஷை. அப்போ சரியா பிக்ஷைனாக்கா என்ன, எங்கே போய் கை நீட்டி என்ன கிடைக்கிறதோ அதுதான் பிக்ஷை. இதெல்லாம் இந்த இப்போ ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவா, இப்போ பீட்டாதிபதிகளாக இருக்கிறவா, அவளோட விஷயம் வேறு. அங்கெல்லாம் போய் பிக்ஷாவந்தனம்னா அதுக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சிருக்கு. இப்போ நம்மளை மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம் வந்து அது மாதிரியெல்லாம் இல்லை. ஏதோ நம்ம அந்த பக்கமும் இல்லை இந்த பக்கமும் இல்லை, போய் பிக்ஷை எடுத்துன்னு இருக்க முடியாது. சத் சங்கம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, எல்லா இடத்துக்கும் இந்த ஒரு தர்மத்தை பண்ண வேண்டியிருக்கு. இந்த தர்மத்தை பண்ணுறதுக்கு நடுவில் அது ஒரு ஞாபகத்துக்காக அது ஒரு விஷயம் இல்லாமல் அது ஒன்றும் ஒரு சில எல்லாருக்கும் ஒரு நினச்சி இன்னும் வந்து பண்ணுறாளே அதுக்கு ஏதோ சம்பிரதாயம் இருக்கும். ஒரு சம்பிரதாயமும் கிடையாது. பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு என்ன சம்பிரதாயம்? ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு சம்பிரதாயமும் கிடையாது. அது சகஜமாக நடக்க வேண்டிய விஷயம். ஆனாலும் அது ஒரு இப்போது போகிற இடத்துலலாம் நமக்கு வந்து ந கர்மணான பிரஜயா தனே ந தியாகே நைக்கே அமிர்தத்வமானசு இந்த மந்திரம் சொல்லிட்டு தான் பூர்ண கும்பம்லாம் பண்ணுவான். அது எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிறான்னா, சன்னியாசிக்கு ஏதோ மரியாதை பண்ணுறதுக்கு அந்த மந்திரம்னு நினச்சிக்கிறேன். எங்களோட பாவத்தில் என்னன்னா, அது சன்னியாசிக்கு மரியாதை பண்ணுறதுக்கு இல்லை, சன்னியாசி அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு. இந்த கர்மாவாலி இல்லை, இந்த பணத்தால் இல்லை, நீ தியாகத்தால் தான், மறந்துவிடாதே அப்படின்னு போகிற இடத்துல எல்லாம் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு தான் அந்த மந்திரத்தை வச்சுருக்கான். ஆனால் சன்னியாசி மறந்து விடப்படாதோ இல்லையோ, இந்த ஜனங்களுக்கு நடுவில் இருந்து அது மாதிரி பிக்ஷாவந்தனுங்கிறது எதுக்குனாக்கா, சன்னியாசி அப்பப்போ தத்துவமசிங்கிற மாதிரி நீ பிச்சைக்காரன் நீ பிச்சைக்காரன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு தான் அது மறந்துவிடப்படாது, ஏதோ ஆக்குன்னு நினச்சிக்கப்படாது இல்லையா? அதுக்கு தான் பிக்ஷை எடுக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. அது ஒரு சம்பிரதாயம், அப்படித்தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை அதில். இல்லாமல் அதுக்கு வந்து இப்போ இங்கே வந்து ஒரு கவுண்டர்லாம் போட்டோம் அது போய் ஏதோ நினச்சிக்கப்படாது, அப்படி ஒன்றும் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிற யோகியதையெல்லாம் நமக்கு கிடையாது. இது இந்த சாஸ்திரம் சொல்கிறது. இதுக்கு நடுவில் அது எதி தர்மத்துக்கு என்ன வேணுமோ அதை பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். அப்போது இங்கே இந்த அவதூதர் சர்வஸ்வதந்திரனா சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவரோட சுவாதந்திரியத்தை பார்த்து இந்த ராஜா கேட்குறார், உங்களோட சாந்தி, உங்கள் ஆனந்தம், உங்கள் திருப்தி இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. இந்த ஞானம் எப்படி வரும், நீங்கள் எப்படி அடைஞ்சீள், எப்படி இப்படி சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன். ஒருத்தர்கிட்ட போய் இப்படி கேட்கக்கூடாது, ஏதோ அழுத கேட்கலாம் இல்லையா? ஏன் அழறேன்னு கேட்குறான். சந்தோஷமாக இருக்கிறவர்கிட்ட போய் நீங்கள் ஏன் இப்படி சந்தோஷமாக இருக்கீள் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவர்கிட்ட போய் நீங்கள் ஏன் ஹெல்த்தியாக இருக்கீள், உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வராதா அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் இப்போ திருப்தியாக இருக்கிறவர்கிட்ட போய் நீங்கள் ஏன் திருப்தியாக இருக்கீள், சாந்தியாக இருக்கீள், அது என்ன சீக்ரெட்
ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது. அதானே நமக்கு சகஜம், இயல்பாக இருக்கிறது. அந்த இடத்துல போய் அதுக்கு என்ன சீக்ரெட்னு கேட்குறேன். இந்த ராஜாவோட கேள்வி அப்படி தான் இருக்குது. நாளைக்கு தொடர்ந்து அந்த கேள்வியை நாளைக்கும் நாளன்னைக்கும் 2 நாள் இருக்குது. அந்த 2 நாளில் நாம் பார்ப்போம். சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம். சத்யம் ஞானமனந்தம் நித்யமநாகாசம் பரமாகாசம் கோஷ்டப்ராங்கணரிங்கணலோலமனாயாசம் பரமாயாசம் மாயாகல்பிதநானாகாரமநாகாரம் புவனாகாரம் क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दं गोविन्दं परमानन्दं भज गोविन्दं परमानन्दं गोविन्दं परमानन्दं भज गोविन्दं परमानन्दम् कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालघनाभासं कालिन्दीगतकालियशिरसि सुनृत्यन्तं मुहुरत्यन्तं कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दं गोविन्दं परमानन्दं भज गोविन्दं परमानन्दं गोविन्दं परमानन्दं भज गोविन्दं परमानन्दम्.